What is more important to you, love or money? Some say money, some say love. But what is it more important to you? Are you in love with money or are you in love with love? And what is love? Do you know? Well, let's talk about this. We are going to talk about love and money. What matters most? Can love survive without money? And if you're in love, would you make money? I don't know. What do you think? So let's get back to you shortly after this little break. Well, someone meant to press this button, but they didn't. So I think I might have to do this. Here we go. Welcome back to Relax Radio. You're listening to Amin Raja. And with me, I have Dr. Rubel Sajid, and he's coming on. Oh, well, where is he? There he is. Then we have Hafsa Noor, and at the same time, I have Siddika Chaudhary. Well, আমাদের প্রোগ্রামটা আজকে হবে বাংলিশ তো বাংলাও বলবো তার সাথে সাথে ইংরেজিও বলবো What is more important to you? Is it love or is it money? So let's find out. So let's speak with the ladies first, and I'm just going to have a cross. So I'm going to move Rubel Bhai onto this side so it gets some little bit more light from his window. So let's see what happens here. Now, I have Siddika. Siddika, what is more important to you, love or money? Your microphone is not on, so let me turn everybody's microphone on. Here we go. Okay. So what I was saying, that both are important, both have importance, but I think one is more important than another, than the other in some respect. If you have love, you can have enough motivation to earn any amount of money, be anyone you want to be. But if you have problem in your what do you call the field of love, then you might have a struggle. I think yes, kind of. Yeah, I think probably I would agree with you. But let's go back to Rubel. Dr. Rubel Sajid, please tell us, what is more important to you, love or money? Oh, what do you think is more important, love or money? Both are important. কিন্তু যে জিনিসটা এখানে সমস্যার মধ্যে যেটাকে আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে মানুষ টাকার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে মানির পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে অনেক সময় লাভ জিনিসটা কি এটা ভুলে যায়। ঠিক আছে, যখন দরকার থাকে তখন পায় না, যখন দরকার থাকে না তখন পায়। সুতরাং ইম্পর্টেন্ট দুটাই আছে মানুষকে। অনেক সময় টাকা অনেক থাকে, হয়তো ভালোবাসা থাকে না, আবার অনেক সময় অনেক ভালোবাসা থাকে কিন্তু মানে সে ভালোবাসা দৌড়াতে গিয়ে মানুষ টাকা হারায়। সুতরাং দুইটারই ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে আছে। তবে একটা বয়স পরে এসে মানুষ আসলে টাকার থেকে লাভটাকে বেশি জোর দেয়। সুতরাং লাভটা অবশ্যই একটু বেশি দরকার, কিন্তু মানি ছাড়া আবার সেটাও হয় না। যদি আপনার যেটা বলবো যে মানুষের যদি পয়সা কড়ি ঠিক মতো না থাকে, তবে দেখা গেল যে সে হয়তো বা আপনার সেভাবে কারো সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না লাভের ক্ষেত্রে। কারণ একটা যদি পুরুষ বা একটা মেয়ের কথা, যদি সিমিলারলি যদি আমি পুরুষের কথা বলি, তাহলে একটা পুরুষের যদি ধন সম্পদে সে যদি মোটামুটি একটা স্টেবল না হয়, তাহলে কিন্তু তার জন্য একটা তার লাভটা ধরা বা কারোর সাথে রিলেশনটা তৈরি করা এটাও কিন্তু একটু হার্ড হয়ে যায়। তো কাইন্ড অফ এরকমই আর কি। But then again, জি, to have before I come to that point, I think let me just say it, otherwise I'll forget. So sometimes you see that love is for sale. Yes, that's right also. Yeah, so that's right. So there are a lot of people are watching right now. অনেকে আমাদের প্রোগ্রামটা দেখছেন, অনেকে ভালো মানুষ যারা তারা তো শেয়ার করছেনই। তো আমরা চাইবো যে আপনারা সবাই আমাদের প্রোগ্রামটা শেয়ার করুন। Please do share this program, and we are going to talk about love or money. It doesn't matter wherever you are in the world. You can always participate by calling us, getting into the show, and yes,
for that, we will be revealing our number in few moments. But right now, we are not going to show you anything at all because for a long time, we did not see ourselves completely on the screen because always get distractions. But this time, we just like to show because everybody's looking good except me. But it's okay, I know. Please do say I am also looking good. Thank you. Going back to afternoon. For me, it's got to be love, because love is something that is always পাওয়া যায় না। মানি মানুষ মেক করতে পারে, কিন্তু লাভ দিয়ে মানি কিনা যায় না, মানি পাওয়া যায় না। আবার লাভ এই কারণে ইম্পর্টেন্ট যে it gives you energy, যার কারণে আপনি যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে আপনি ভালোবাসা মানুষের জন্য আপনি একটা যে কোনো জিনিস একটা করতে পছন্দ করবেন, আপনি করবেন, আপনি সেটা হার্ডওয়ার্ক করতে আপনি মানি অর্জন করতে পারেন। মানি ইজ নিডেড, বাট মানি এতটুকু দরকার না যতটুকু আমরা মনে করি। মানি ইনাফ বলতে কি, আমার যদি একটা ছাদ থাকে, আমি খেতে পারছি, আমি আমার মতো চলতে পারছি একটু সাবলীল ভাবে, তাহলে কিন্তু মানি ইজ নট এ ফ্যাক্টর। মানি ক্যান বি মেড, বাট লাভ সহজে পাওয়া যায় না। Do you have a printing machine at home? Do I have a cooking machine at home? You can. So you said money can be made. Made means অর্জন করা যাবে. You can work. You can. Does that have your photo on it? Yeah. Okay, carry on. So yeah, for me, love is important. For you, love is important. So what we were saying that the love is on sale sometimes. I mean, how do you know? First of all, people need to understand what is love. Okay. Now tell me, Siddhika, what is love? Love জিনিসটা কি? মানে can you describe, মানে কিভাবে আপনি বুঝাবেন আমাদের মানুষকে, যে যারা দেখছেন তারা হয়তো বা কেউ যদি জানেন তাহলে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন। মেমোরি যদি আপনার শার্প থাকে তাহলে কাউন্টিং এর জন্য আপনার জন্য ভালো, আপনি পয়সা গুনতে পারবেন, অটোমেটিকলি উইল মেক সাম মানি। বাট সেই জন্য আমরা নাম্বারটা আপনাদেরকে না দেখিয়ে শুধু বলছি। সো মেক এ নোট, ইটস ভেরি সিম্পল। 07956 যেটাকে আপনারা ও বলেন, 079569111 91197। এই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। 07393 072 এই নাম্বারে কল করতে পারেন, অথবা 07582 এই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। What do you is it love or is it money? Which one is more important to you? And আমরা সিদ্দিকাকে জিজ্ঞেস করছি, what is love? That's a very good question. Love, please. I think Rabindranath Tagore বলছেন যে আপনি কি বলেন? যাতনা কাহারে বলে তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা সখী ভালোবাসা কারে কয়? হ্যাঁ, ভালোবাসা কারে কয়? হ্যাঁ, ভালোবাসা কারে কয়? It's a very very good question. রবীন্দ্রনাথ নিজে ভালোবাসা কারে কয় উনি নিজে কনফিউজ ছিলেন। ইন দ্যাট সেন্স ইফ ইউ থিংক অ্যাবাউট ইট, ভালোবাসা কারে কয়? হ্যাঁ, তো উনি সেটা তারপর উনি বলছে কি বলছিল, মানে উনি বলছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দেন, এখন আপনি নিজের কথা চিন্তা করেন, আপনি ভালোবাসা সম্পর্কে কি বলেন? আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, আমি সবার জন্য বলতে পারবো না, বাট আমার মনে হয় you feel a special connection with a person. But what is love? I mean, love যদি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে হয় যে what is love? Love is oxygen for life. Love. So without love, you would not survive. Is that what you mean? Yeah. But if you that's if you're in your sense, then you need love, right? যদি আমাদের it is a human need. It's one of the greatest human needs that we have. Every single person. There are variety kind of love, because as soon as we talk about love, people automatically think boyfriend girlfriend. People automatically think there are different. But actually, love has so many categories, right? You love your kids love you. You love your mom. You love your dad. You love your friends. You love your wife, husband.
Laila, he is saying that love is poison. Poison. He বলছেন যে love is 20 মানে বেশ। That is true. হ্যাঁ। তো এখন আপনি লাভের ডেফিনিশনটা বললেন না, তো ওদিকে হাফসানুর কি বলবেন লাভের ডেফিনিশনটা প্লিজ? Love definition. Love is something that you feel. অনুভবের কথা আছে, ব্যাপার আছে। How would you describe love? I mean, How just to describe how do you show love? You can't describe love. It's the emotion that you feel for somebody or someone, or love when we first born. আমরা যখন প্রথম জন্ম হয়, আমরা আমাদের বাবা মাদেরকে প্রথম দেখি, তো বাবা মার প্রতি একটা ভালোবাসা, তারপর বাবা মার প্রতি, পরে ছোট ভাই বোন যদি হয় বা আদার সিবলিংস যারা আছে তাদের প্রতি ভালোবাসা, তারপর দাদা দাদি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি তাদের প্রতি একটা ভালোবাসা, তারপরে একটু বড় হলে বন্ধু বান্ধব স্কুলে যখন যাই আমরা বন্ধু বান্ধবের প্রতি একটা ভালোবাসা। প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এক এক স্তরে এক একজনের জন্য এক এক ভালোবাসা যেগুলো আমরা ফিল করি, তাদের যে প্রেজেন্স আমরা ফিল করি, তারা we need these people in our life in order to move on or in order to do something. So let's suppose that you need to explain love to somebody, or let's suppose people feel when you love somebody they feel, yeah, but then again, is it really love? And to maintain love, what exactly needs to be done? So for that reason, you need to have an like, let's say, theoretical, not only just that, also practical way of explaining it got to be important, so that a lot of people will understand what is love. That is important. Going to Dr. Sajid, please tell us what is love. What do you think? আমার কাছে লাভটা যদি বলতে যান তাহলে প্রথম শর্ত যেটা আসে রেসপেক্ট। আমার কাছে হচ্ছে একটা মানুষের রিলেশনের মধ্যে যেটাই ফিলিংস আসুক, রিলেশন তৈরি হোক, একটা ইমোশন তৈরি হোক, হয়তো এটার জন্য মানুষের বিহেভিয়ারাল কিছু চেঞ্জ আসে, মানুষের ওই স্ট্রং ফিলিং এবং অ্যাফেকশনটা তখন সামনে বেরিয়ে আসে, কিন্তু ইট শুড বি অন ডিউ রেসপেক্ট। যখন এটা ডিউ রেসপেক্ট এই জিনিসটা আসে, সেই ফিলিংটা বা সেই জিনিসটাকে আমরা কিন্তু লাভ বলতে পারি। আর যখন সেটা আসে তখন এখানে কিছু জিনিস আছে যে এটাকে আমরা আনওয়েভেবল বলতে পারি, এটাকে আমরা আনব্রেকেবল বলতে পারি, আমরা এটাকে আনপ্যারালাল একটা ইমোশন যেটা বলতে পারি, যে যেটাকে আমরা মনে করি যে হু উইল বি মাই পার্টনার, যার সাথে আমি যদি কমিটেড হই তাহলে সে আমাকে কিভাবে দেখছে, আমার প্রেজেন্টেশনটা এবং তার প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে কি, এই সবকিছু মিলিয়েই কিন্তু ভালোবাসাটা, লাভটা। তবে এখানে আমার কাছে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রেসপেক্ট। আমাকে যদি কেউ রেসপেক্ট না করে আর আমি যদি কাউকে রেসপেক্ট না করি তাহলে আমি ভালোবাসি বলি বা আমি লাভ করি বলি, এটার কোনো আসলে নাই, কোনো ভিত্তি নাই। এটা সত্যি, রাইট। সো এখন আমি যেটা আপনাদের কাছে চাচ্ছিলাম, রুবেল ভাই already given us the idea of it, so I'm not now going to explain it in a visible way. What is love? Let's suppose, and sadly I don't have water today, but this is a bottle. Yeah, shall I advertise the name? No. Good. All right, this is a bottle. This bottle happens to be, or your cup happens to be, the respect. Love cannot survive without respect. This bottle is the respect. The water inside it is called love. A lot of people want to say they love you, but they don't have the respect. And without respect, love cannot survive. It's like the fish without water. So this, until people understand the fish without water business, they will never love anybody properly. By somebody being nasty with somebody, swearing and screaming and shouting, and they say, I love you. Doesn't make sense. That's called infatuation. Not exactly infatuation, but some sort of a abuse kind of thing. I think Manipulation. Yeah, right. So that's a manipulation, right? Yeah, I forgot the term. Without having the respect, love, somebody says they love you.
They may have some sort of love out here and there, but it's not all together because your love is all over the place. But if you love somebody, do you have to say constantly, I love you, I love you, I love you? Okay, ভালোবাসি? If you love somebody, you don't have to tell them because they should feel it. But do you know why they need to feel it? Because they won't need to feel it much because the respect is there and love is stored. And when the love is stored, it is visible. You don't need to say that, look, here inside is love, here inside is love, because you always know. Because when the respect is there, you will automatically know the love is there because your love is stored within your respect. So you don't really need to কাউকে দেখাতে হবে না যে I love you because love তো স্টোর করে রেখে দিয়েছেন আপনি আর that means every time যখন ঘুম থেকে আপনি উঠবেন উঠেই দেখবেন যে আমার love তো stored, meaning because of your respect automatically you know because the love hasn't gone away because the respect remains. True. যখনই রেসপেক্টটা ভেঙে গেল মনে করেন যে আপনার ফিশ ট্যাঙ্ক আছে আপনার বাসায়, ফিশ ট্যাঙ্ক যদি ভেঙে যায় আপনি জানেন আপনার মাছটা মারা গেছে, চট করতেছে কোথাও, because the respect is broken. So when the respect is there, you know your love is still alive, meaning your goldfish inside your tank is still alive because you have respect and the love is still surviving inside. And that's why they remain gold. Okay, love is dil ka laddu, jo khaya bhi pastaya, jo nahi khaya wo bhi pastaya. Kind of, but is it love? No, it is called marriage. It's not love, I think. So I was just going to add a little bit. It's our time, Rubel Bhai. It's break time. And we're going to take a tiny break. Just a moment, sir. Yeah, there we go. Right. Yes, I'm back again, and you're listening to Relax Radio. This is Amin Raja, and we have been talking about love or money. Well, which one is more important to you? Is it love or is it money? আপনার কাছে টাকা বেশি মানে টাকা পয়সা পাউন্ড এগুলা কি বেশি জরুরি না আপনার জন্য ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি জরুরি? কোনটাকে আপনি প্রাধান্য দেবেন আপনার জীবনে? আপনি বর্তমানে হয়তো পয়সা নিয়ে ভাবছেন, অনেকের এই সমস্যায় কোভিডের কারণে অনেকের পয়সা নিয়ে নানান সমস্যা, কিন্তু লাভ আছে বলে হয়তো আপনি এখনো বেঁচে আছেন হয়তোবা, বাট আমাদের ইতিমধ্যে বাইরে থেকে একটা কল আসছে, কিন্তু সেই কলটা আমরা কিছুক্ষণ পরে নিচ্ছি। এর আগে আমাদের let's go back to the panel again. So let me quickly take back everyone in the show. Here we go. আচ্ছা, তো আমি কথা বলছিলাম, but my music got disrupted, so I had to come back. Otherwise, I was going to continue for a bit, so giving you guys a bit of relaxation. But Siddhika, so what are you going to say? I was going to add a little bit more to what you already have said. Please So go.
love is not a noun. It's not an adjective. It's a verb. It's a doing word. The things you do. So one element of love is respect. The other thing could be that you do things for the person you love without any expectation. So Right. it's not a tit for tat. Yeah, You I mean, সবসময় মানুষ মনে করে যে give and take. No, if you love somebody, you don't expect anything in return. You just need to do it without Yes. just doing it. You just Exactly. This is But then there's a catch-22, yeah. So Yeah, if it is one way, one person is just doing, and the other person is taking, then you have a problem. So what you said is that না আপা এখানে আমি একটু বলি দেয় না কিছু, obviously that's going to break up. না Yeah, এখানে because এখানে আপা জিনিসটা আমি একটু বলি আমি শেষ করে ফেলি তারপর আপনি বলেন. So what it means that it works better when both people say different relationship. If it is between children and parents, then that's different. But that role also changes. When the children grow up, you also have some expectation. So that's different. In, say, for example, in an intimate relationship, if both parties come from a place of giving, say, I'm not a taker, we both are going to give so much, then you have a very good relationship because both are there because they have so much to give, so much to share. So there's no taker. We all have our strengths and weaknesses. So what you do, you combine those. You become a team. So that there is not so much tit for tat. What did you do for me? What did she do for me? And then having arguments and stuff. You do because that makes you feel good. You do because you feel being loved, appreciated. So appreciation is then again also another factor. You don't take the other person for granted. You appreciate their effort. And you value and you respect. And you also actively grow. Because if you don't grow, and one person is growing, the other one is not, then you have problem. You have then conflict. Because the person who is not growing, they would either hold you back or they would become insecure and then they would cause problem. So again, growth is also a part of love as well. So love itself cannot survive without having these extra elements added to it. It's a work in progress. It's like a plant. You gave a good example, but also it's like a beautiful little plant. You water it every day. You do certain things, and that are called, that shows love, and that plant grows, and then it becomes a force in itself, and it's supposed to give it's supposed to give energy, it's supposed to give motivation. There is another word I could use, like you see, problem is people forget their root, and that's why they are so much interested. Okay, I became a poet lately because I write too many poems nowadays. Half suffer's fault. Right. Now, people forget their root because they are so much interested in the fruit. Yeah. So what they do, they cut the root and they only keep the fruit, and that fruit only grows once. Yeah. So that's going back to Rubel bhai. See, I had to rhyme it. Rubel bhai খুব সুন্দর করে দেখছেন আপনি কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা নিয়ে লাগাইছি। আপনি করেন। জি, আচ্ছা। না, এখন জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমি আপার সাথে একমত, সিদ্দিক আপার সাথে, যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে মানুষ যখন নিজেকে চিন্তা করে, মানুষ তখন প্রত্যেকটা মানুষের নিজের একটা চিন্তা ভাবনা এবং নিজের একটা কি বলবো, একটা বলয় বলে যেটাকে বলে, সেটা কিন্তু থাকে। ঠিক আছে, রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে বা লাভ যেটাই বলি আমরা, সেটার ক্ষেত্রে মানুষের কিন্তু এই জিনিসগুলো আছে। যেমন আপনি কিছু মানুষের বুঝতে পারবেন যে, ধরুন একটা বাচ্চার কথা যদি বলেন, যেমন আপনি বললেন যে একটা গাছে পানি দিচ্ছেন, গাছটা বড় হচ্ছে, এই যে গাছের প্রতি যে ভালোবাসাটা, এটা আপনি দেখতে পাবেন কি, যে ওই ভদ্রলোক একটা হয়তো ছোট কুমড়ার গাছ লাগিয়েছে, কুমড়া ধরেছে, সেই ভদ্রলোক বা মহিলাকে এসে দেখবেন যে বাচ্চার মধ্যে, আরে আমার গাছে না কুমড়া ধরেছে, দিস ইজ লাভ। ঠিক আছে, না আবার দেখেন এইটা আরেক রকমের, যেমন কি আপনি একটা গাছের মধ্যে পানি দিয়ে, ওই যে আগে যেটা সিদ্দিকা যেটা বলেছিলেন, দ্যাট গাছে সে ইউ লাভ সামবডি, গিভ বাট দে ডোন্ট গিভ ইউ এনিথিং ব্যাক ইন রিটার্ন, বাট অবভিয়াসলি দো একজন যে যাকে ভালোবাসে সে কিন্তু আপনার দিতে থাকে কারণ সে ভালোবাসে, আরেকজন এটা রিপিটে কিচ্ছু দিচ্ছে না,
রাইট? সো উইচ মিনস আপনি গাছের মধ্যে পানি দিতেই থাকলেন, গাছটা বড় হতে হতে অনেক বড় হয়ে গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয়টা হচ্ছে কি, এই গাছটা যখন আপনার বাউন্ডারিতে তো লাগাইছেন, বুঝছেন, কারণ বাসার মধ্যখানে তো লাগাতে পারবেন, এটা তো তুলসী গাছ না যে আপনি এটাকে মনে করেন যে সাইডে লাগাইলেন, একটা অরেঞ্জ মনে করেন, যে কোনো একটা ফ্রুটের, এটা পেয়ারা, হ্যাঁ, তো আপনি যখন গাছটা লাগাইলেন, কিংবা আপনি মনে করেন কলা গাছ লাগাইছেন, কলা গাছ, হ্যাঁ, কলা গাছ লাগাইছেন, পানি দিছেন, বা কলা যখন ধরছে, ওই দেখা যায় ফেন্সের অপর সাইডে পড়ে গেছে পুরা কলা গাছের পুরা তুর সবকিছু ওই সাইডে। ভাইয়া তারপরেও কথা হচ্ছে যে যদি এটা ট্রু লাভ হয় তাহলে এটা 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 কোনো ব্যাপার না। না, ব্যাপার না, ট্রু লাভ না, ট্রু লাভ যদি হয়, যারা ট্রু লাভ করে, আপনারা বলেছেন, আমি কথা বলিনি, আমি বলবো, আমার কথা শুনতে হবে। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে যদি ট্রু লাভ হয় তাহলে মানুষের যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে কি, যে মানুষ যদি রিপিট চিন্তা করে যে আমি এটার জন্য কিছু পাবো, এটার আশা যদি করে, তাহলে ভুল। পেলে ভালো, না পেলে খারাপ, না, এমন না। পাবো সেটা আশা, যে ভালোবাসে সে পাবো চিন্তা করে করছে। ভাই আমি শেষ করে নি। জি, পাবো মানুষ কিন্তু সবকিছু আশার উপরেই করে, আশার উপরেই ছেড়ে দেয়। পৃথিবীতে কিন্তু আমরা সমস্ত কিছু করছি কিন্তু একটা আশার উপরে, তাই না? এখন এই আশাটা যদি মানুষের না থাকে তাহলে কিন্তু মানুষ বাঁচতে পারে না। সুতরাং ভালোবাসাটা হচ্ছে সেই আশার একটা জিনিস, যে আমার বিশ্বস্ততা, আমার আশা, আমার ভালোবাসা, আমার সমস্ত কিছু, মন প্রাণ সমস্ত কিছু আমি এক জায়গাতে নিবিড় করেছি। ইট ডোন্ট মিন যে আমি মানে এটা থেকে আমার কিছু পাইতে হবে। যদি আমি এটা থেকে রিটার্নেশন আশা করি, তার মানে আমি আমার মধ্যে তার মানে একটা লোভ কাজ করেছে এখানে। লোভ সবারই আছে, লোভ সবারই আছে। আমি কথা শেষ করি ভাইয়া, লোভ কিন্তু সবারই আছে, কিন্তু মানুষ অবশ্যই একটা জিনিস এটুকুটা আশা করে যে হ্যাঁ ওকে, ইন রিটার্ন প্রবাবলি আমি যদি কিছু পাই। এটা কিন্তু কেউ করতে পারে না। যেমন হাফসাপা একটু আগে বললেন যে এটা কি এরকম হতে পারে যে একটা মানুষ মানে ভালোবাসাটা করি, এটা এটা ভালোবাসি, এটা এটা কি প্রকাশ করতেই হবে? আপনার কথাটা কিন্তু খুব সুন্দর কথা, অনেকে এটা পারে না, এটা একদম সত্যি কথা। কিন্তু তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বা তাদের চালচলনে বোঝা যায় যে সে মানে সে জিনিসটা কতটুকু ভালোবাসে বা সে কতটুকু পছন্দ করে বা কতটুকু, এটা কিন্তু বোঝা যায়, ঠিক আছে? তারপরেও কিন্তু একটা কথা হচ্ছে যে মানুষ কিন্তু মুখে শুনতে চায়, যদি বউ হোক, তারপরে ধরেন যে পার্টনার হোক, সে কিন্তু শুনতে চায় যে আমার পার্টনারটা আমাকে বলুক আমি তোমাকে ভালোবাসি বা আমি তোমাকে পছন্দ করি। জিনিসটা কিন্তু এরকম ব্যাপারটা। কিন্তু যদি এই রিলেশনের মধ্যে মানুষ যদি মনে করে যে আমি গিভ অ্যান্ড টেকের কথা যদি আসে, তাহলে আমি বলবো যে এটা আসলে ট্রু লাভ বলে যে জিনিসটা আসে রিলেশনশিপের, এইটা না আসলে। এটা তো লেনদেনের জায়গায় চলে আসে। এক্স্যাক্টলি, সত্যিকারের ভালোবাসা কিন্তু এক্সপেকটেশন থাকার ট্রানজাকশনে চলে আসে। আমি জিনিসটা ইন রিটার্ন পাবো, এটা কিন্তু এটা একদম পছন্দ করে, একজন একজনকে পছন্দ করে, তাহলে অটোমেটিকলি সেই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি কেয়ারিংটা চলে আসবে। হলো আসলে লাভ, যে একজন একজনকে ভালোবাসে, সে কেয়ার করতে পছন্দ করে, তার বিনিময়ে যে সে কিছু আশা করবে বা পাবে তা কিন্তু না। মানুষটাকে চিন্তা করে যে না ঠিক আছে, এই মানুষটার এই সাপোর্টটা দরকার, তাকে সাপোর্ট করি, তাকে কেয়ার করি। এটা কিন্তু ভালোবাসার একটা বহিঃপ্রকাশ, একটা হ্যাঁ বহিঃপ্রকাশ, এইটাই। যে আমার আচ্ছা, আমাদের একজন কলার আছেন, লেট মি ফাইন্ড আউট। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, কলার ছিলেন, চলে গেলেন, কলার হারিয়ে গেছেন কোথাও, যাই হোক অসুবিধা নেই। আমি যে কথাটা বলতে চাইতেছিলাম যে we have to understand and acknowledge that everybody has this need, বুঝছেন, সবারই এই জিনিসটার দরকার আছে। একজন যদি একতরফা দিতে থাকে, there will come a point when that person cannot do that anymore. কারণ it's a psychological emotional matter as well. তো আসল ভালোবাসা দুজনকে যারা ভালোবাসাবাসি করে, দুজনকে দেয়, দুজনেই, they don't expect anything but they do so much for each other. তখন আপনি চিন্তা করে দেখেন, এটা পুরো পানির মতো। আমরা ক্লিন ওয়াটার পাই, আমাদের সো কল্ড মনোপলি বিজনেস যারা শুধু পানি দেয়, তারা পুরো কন্ট্রোল করে আমাদেরকে, যাই হোক, তারা পানি দেয় আমাদেরকে, বাট ওইটার বিনিময়ে আমরা পয়সা দিচ্ছি তাদেরকে, তো তারা আমাদেরকে ক্লিন ওয়াটারের জন্য আমাদেরকে একটা পয়সা দিতে হয়, আবার ডার্টি ওয়াটার যাওয়ার জন্য আরেকটা পয়সা দিতে হয়, রাইট? So these are our so-called companies around Essex and London, overpricing and killing people at the moment with their cost. Monopoly business, they have nobody else can supply you, so they're killing us with their cost. Okay, because now I have their meters, whether you use it or not, or if there is a leak, still you're gonna have to pay.
because they will say that your meter is rolling. Right. So what happens? They give us clean water and we pay for that. We get this dirty water and that also we have to pay for. Think about it. What I was saying, like coming back to your comment, that amra jokhon when somebody gives love, keep on giving love, but there is a time it will expire because until that you get refill. So আমাদের ডার্টি ওয়াটার যেটা যাচ্ছে ওটা যদি না যেত তাহলে যারা আমাদেরকে ক্লিন ওয়াটার দিচ্ছে ওরা ক্লিন ওয়াটারও দিতে পারবে না, কারণ পানি নাই তো, তারা যে রিসাইকেল কি করবে? What are they going to recycle? Reciprocity is very important. So which means যখন কেউ কাউকে ভালোবাসবে কিংবা ভালোবাসা দেখাবে কিংবা করবে, তখন ওইটা রিটার্নে যদি ওই সাইড থেকে যদি আপনার না আসে, আপনি তো সবসময় স্কোয়াশ খেলতে পারবেন না, টায়ার্ড হয়ে যাবেন। আপনাকে টেনিস খেলতে একটু মজা লাগে, স্কোয়াশ কত সময় আপনি দেয়ালের সাথে ফাইটিং করবেন আপনি, তাও তো দেয়াল থেকে আবার ফেরত চলে আসে। আমাদের একজন কলার আছেন, সো লেটস টেক দ্য কল। এন্ড আসসালামু আলাইকুম কলার, আপনি তানজিলা মনে হচ্ছে, তানজিলা, হ্যাঁ কি অবস্থা আপনার? লাবণ্য, হ্যাঁ ভালো ভালো, আমি আপনাদের প্রোগ্রাম দেখছিলাম। লাভ অর মানি, লাভ অর মানি, লাভ এন্ড মানি। আচ্ছা তাহলে আপনার জন্য কোনটা বলেন? আমি বলছি, হ্যাঁ বলেন। ভালোবাসা দিয়ে কিন্তু পৃথিবী, মায়া দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবী। তো তো পৃথিবীতে মানুষ ভালোবাসা, আসলে ভালোবাসার কারণেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম। তো সব টাকা দিয়ে কিন্তু ডিসওবিডিয়েন্সের জন্য পৃথিবী শুরু হয়েছে, ডিসওবিডিয়েন্ট হওয়ার জন্য পৃথিবীটা শুরু হয়েছে। যদি গুন্ডু না খাইতো তাহলে পৃথিবীটা শুরু হইতো না। আচ্ছা ওটা না, খাইবা না, ওটা খাইবা না, ওটা খাইবা না, প্রহিবিটেড, তারপরে খাইছে। আসলে ভালো কথা। হ্যাঁ, পৃথিবীতে আমি বলছি মানুষের, আপনি টাকা দিয়ে সুখের উপকরণ কিনতে পারবেন, আপনার সুখটা ব্যাপার আছে, সুখের উপকরণ বলে না, ভালোবাসাটা হলো ভিন্ন জিনিস, দুটা মনের কাছাকাছি যখন আসে, এবং এটাকে আসলে ভালোবাসাটা কেয়ারিং এর ব্যাপার, ভালোবাসাটা কেয়ারিং এর ব্যাপার। অবহেলা অযত্নে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর টাকাটা হলো, টাকা দিয়ে আপনি সুখের উপকরণ কিনতে পারবেন, যত ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে সবকিছু কিনতে পারবেন এটা সুখী করার জন্য। কিন্তু ভালোবাসা এমন একটা জিনিস, ভালোবাসা টাকা দিয়ে, যে রাব্বি লিখেছে ভালোবাসা টাকা দিয়ে নাকি কিনা যায় সিনেমার মধ্যে। হ্যাঁ, সিনেমাতে অনেক কিছু দেখায়, সিনেমাও কিন্তু বাস্তব থেকে তৈরি করা হয়, অনেক কিছু বাস্তব থেকে তৈরি করা হয়। আগের সিনেমাগুলো বেশি বাস্তব নিয়ে তৈরি করা হতো, এখনকার এগুলো হয়েছে বেশি একটু ডিসুম ডাসুম টাইপের, অবাস্তব। হ্যাঁ, তো এখন হয় কি, অনেকে বলে, একটা সিনেমাও দেখেছিলাম অনেকদিন মনে আছে, যে বলেছে যে দেখ তোর কি ভালোবাসা দূর বাদ দে, ভালোবাসা যখন দ্বার প্রান্তে আসে ভালোবাসা তখন জানলা দিয়ে পালায়। এটা অনেকদিন আগে পুরনো সিনেমা শুনেছিলাম। ভালোবাসা এখন যদি আপনি 104 তলায় থাকেন আর ওখানে যদি ভালোবাসা জাম্প দিয়ে পড়ে তো ভালোবাসা মরে যাবে। মানে বুঝেছেন কিছু? হ্যাঁ, মানে নায়িকার বাবা, মানে নায়িকার দাদা ছিল, মানে সিনেমাটা বাংলা সিনেমাতে খুব নাম করা সুচিতা সেনের দাদা ছিল, মানে সিনেমার মধ্যে দেখিয়েছে যে সে ছিল অনেক বিশাল বড় লোক, মানে জমিদার। তো সে সবকিছু টাকা দিয়ে কিনবে, তা কি নাই, সব আছে। তো এই মেয়ের জন্য সে সব, মানে নাতির জন্য সে সবকিছু রেখে দিচ্ছে, একমাত্র নাতি। তো কিন্তু নাতি ভালোবাসে একজনকে যার কোনো টাকা নাই। এখন দাদা তার বলে কি, ঠিক আছে, মেয়েটা বলে যে দাদা আমি যে একজনকে ভালোবাসি, দাদা বলে বিয়ে ঠিক করেছে, বলে আমি একজনকে ভালোবাসি, বলে আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে আয়। তো নিয়ে আসার পরে বলে আমি ওর সাথে একটু একান্তে কথা বলবো, তুই থাকবি না সামনে। আচ্ছা ঠিক আছে। তখন দাদা তাকে জিজ্ঞেস করেছে তার আওকাত কি, এটা কি ওটা কি, সবকিছু জিজ্ঞেস করার পরে দাদা তো খুবই বিরক্ত যে ছেলে টাকা নাই, পয়সা নেই, ঠিক আছে। তারপরে বললো, আচ্ছা তুমি জানো আমার যে নাতি, এই যে তার শাড়ি পরে, তুমি জানো এক একটা শাড়ির দাম কত? হ্যাঁ, তুমি তোমার মাইনা পাও 700 টাকা, তখনকার দিনে আর কি, আর তুমি মাইনা পাও 500 টাকা, তো মাইনা পাও 500 টাকা, 700 টাকা আমার দামের শাড়ি আমার নাতি পরে, মানে ওই আমলের কথা বলছি, পুরনো কথা বলছি, মানে এখন তো অনেক দাম শাড়ির দাম, তো এত দামি সে শাড়ি পরে, সে 7,000 টাকা দামেও পরে, মানে ওই আমলে অনেক দামের টাকাটা। বলতেছে তুমি মাইনে পাও মাত্র 500 টাকার মাইনে, তুমি কেমন করে আমার নাতির জন্য 700 টাকা শাড়ি কিনে দিলেন? ওটা তো বাদে দিলাম, তার গায়ে এই সেই নানা রকম। তোমার চুপ করে আছে, তারপরে বলে শোনো, আপনি কি আমাদেরকে পুরো ছবিটা এখন দেখাই দিবেন? না ছবি দেখাবো না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, সে বলছে যে অভাব যখন ঘরে আসে, ভালোবাসা তখন জানলা দিয়ে পালায়। এবার বলেন,
আচ্ছা, অভাব যখন বাসায় মানে ঘরে ঢুকে যায় তখন ভালোবাসা জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে যায়। তো এই জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোরে সবসময় বাসা নেবেন আপনারা। তাহলে যদি মানে ওই ভদ্রলোকের ওই ভদ্রলোকের কাছে, ওই দাদার কাছে, আমি কেন বলতেছি না আমার কথা, আপনি আবার দেখবেন যে অভাব যখন হয় তখন কিন্তু মানুষ কিন্তু আপনার ওই গ্রাউন্ড ফ্লোরেই থাকা, মানে আমি ওইটা অ্যাডভাইজেবল যে যারা মানে মনে অবস্থা খারাপ, আপনারা প্লিজ তখনই আপনারা দেখবেন যদি উপরে তালায় থাকেন নিচে একটা ফ্ল্যাট নেবেন, ভালোবাসা হয়ে যাবে যাতে মারা না যায়। হ্যাঁ জি, ওই ভদ্রলোক মানে জমিদারটা ছিল একেবারে খোট্টা টাইপের, বলে না যে তার মন বলে কিছু নাই, একটা পদার্থ। অনেক আগে তার বউ মারা গেছে, মন বলে কিছু নাই, সে সবকিছু টাকা দিয়ে পরিমাপ করে মানুষকে। কিন্তু ভালোবাসা বোঝে না, সে ভালোবাসার মূল্য বোঝে না। তার কাছে ভালোবাসারও টাকা দিয়ে, সে টাকা দিয়ে বুঝে সবকিছু। আর টাকাই হলো মানি হলো শক্তি, মানি হলো পাওয়ার। তার কাছে টাকা মানে পাওয়ার, মানি ইজ পাওয়ার, মানি ইজ পাওয়ার, ইটস রাইট। সত্যি কথাই, সেকেন্ড গড সাম সে। কিন্তু সে ভালোবাসার মূল্যটা বোঝে নেই, নাতিনের মূল্য দেয় নাই। নাতিনের ভালোবাসার কথাটা বুঝে নেই, লোকটাকে 7 পাল বুঝতে পপিটা করেছে। নাতিন যখন জিজ্ঞেস করছে, দাদা between the age of 14 and 25 you think money ভালোবাসা এই সব কিছু, এরপর থেকে আস্তে আস্তে মানে চোখ মুখ ফুটে যে ধর ভালোবাসাই নাই, অ্যাকচুয়ালি না অকারণে হয়ে যায়। না অকারণে ভালোবাসার কারণ, এটা অনেকে বলে। হ্যাঁ, ভালোবাসা কিন্তু কোন যদি পরিমাপ করা যায় না, ভালোবাসাকে আপনি মাপতে পারবেন না, এটা সত্য কথা। And it's a Jasima Mainin. Okay, she's saying that she doesn't understand Bengali, but of course we will speak in English as well, because this program because we have Bengali speaking presenters at the same time, listeners at this on our program. For that reason, we do Banglish. So we do bit of both. So if you listen to us continuously, then you will get to understand exactly what we are talking about. We are talking about what is more important to you. You are welcome to call us, because we'd like to hear you as well. Give us a call on the numbers that you can see, and you can call us from anywhere around the world. What is more important to you? Is it love or is it money? তো লাবণ্য, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং অন এয়ার। আপনি এখন আমি শেষ কথাটা বলে দিই। না, শেষ কথা বলার আগে আমি বলি, আপনি শেষ করে চলে যাবেন। তো আপনি ফোন রাখার পর থেকেই আপনার কিন্তু শেয়ারিং করা শুরু করে দেবেন, কারণ আমরা জানতে চাই যে কতটুকু যত মানুষ আছে দুনিয়াতে তারা কি ভালোবাসা না পয়সা নিয়ে চিন্তিত। না আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তো সেটাই আপনি বলতে দিলেন না। আপনি আমার মাঝখানে আপনি তো দুনিয়ার নাটক, আপনি পুরো ছবি বলে দিতেন আমাকে, সেই জায়গায় না বললে বুঝবেন কেমন করে? না বুঝলেন আমরা ব্রেক ওভার হয়ে যাচ্ছে আমাদের। শুনেন, কারো কাছে টাকার মূল্য বেশি, সে বলে টাকা দিয়ে সব কিনতে পারবো। টাকা ছাড়া কিছু হয় না, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত টাকার দরকার। তোমার যে সংস্কার মারা দেওয়ার আগে যে তুমি কাপড়টা কিনবা, সেটার জন্য টাকা দরকার। তো হ্যাঁ, কিন্তু ভালোবাসা এমন একটা জিনিস, ভালোবাসা দেখবেন চিলে কাওয়া আপনাকে খাচ্ছে, এটাই তো বলছি। শুধু টাকার দরকার, কিন্তু সমতার প্রয়োজন আছে। ভালোবাসা অন্য জিনিস, ভালোবাসাকে তৈরি করতে হয়, ভালোবাসাকে মেইনটেইন করতে হয়, কেয়ারিং করতে হয়, যত্ন করতে হয়। তাহলে ভালোবাসা থাকে না বাবা। টাকাকেও মেইনটেইন করতে হয়, ভালোবাসাকেও মেইনটেইন করতে হয়, দুইটাই সাইড বাই সাইড সমতা রাখতে হবে। তো আমি রাখি, খোদা হাফেজ। আপনি রাখি, ছিলেন না, আপনি রাখি হয়ে গেলেন কবে? আচ্ছা, উনি বলছেন উনি রাখি, আচ্ছা নাম চেঞ্জ করছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওনার নাম হবে লাবণ্য রাখি। আচ্ছা, তো আজ আমরা আমাদের একটা ছোট্ট বিরতির দরকার ছিল, and it is going to be a short বিরতি, প্লিজ। হ্যাঁ, just to make sure that it is there.
Welcome back to Relax Radio, wherever you are. Thank you very much for staying with us, and thank you for the patience. আপনারা যে ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে আছেন এবং আপনারা জাননি আমাদেরকে জিরোতে নিয়ে যাননি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা যে এখনো আপনাদের সাথে আছি, আপনারা যে আমাদের সাথে আছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রুবেল সাজিদকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিদ্দিকাকে, এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন হাসানুরকে। উনাকে ড্রপ করা হয়েছে নিচে, কারণ উনি ভালোবাসা নিয়ে একটু চিন্তিত। যদি গ্রাউন্ড ফ্লোরে না থাকেন, হয়তো বা যদি জাম্প করে উইন্ডো দিয়ে, তাহলে বেঁচে যেতে ফুলফিলড, যার কারণে উনি কনফিডেন্ট, এবং কনফিডেন্ট থাকার কারণে উনি উপর তলায় চলে গেছেন। তো উনার কোনো সমস্যা নেই। যাই হোক, আপনারা কেমন আছেন? আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের ভালোবাসার গল্প। ভালোবাসা মানে ইজ ইট লাভ অর ইজ ইট মানি, হুইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু ইউ? আপনার জন্য কোনটা বেশি প্রয়োজনীয়, কোনটা আপনি মনে করেন, কোনটা ভ্যালুয়েবল আপনার জন্য? ভালোবাসা নাকি টাকা? টাকা, এটা শুধু পাউন্ড। হ্যাঁ, পাউন্ড কিংবা ডলার, আপনি বলেন কোনটা? এখন ডলারের রেট £1.36, £1.37 অপোজিট পাউন্ড। সো আপনি চিন্তা করেন, পাউন্ড হবেন না ডলার হবেন? ক্যারি অন, গো হেড, রুবেল সাজিদ। জি, ধন্যবাদ ভাইয়া। আসলে যেটা প্রথম থেকেই যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম, যে আসলে রিলেশনের ক্ষেত্রে প্রথম শর্তটাই কিন্তু আমরা বলেছি যে রেসপেক্ট। সেটা ভালোবাসার ক্ষেত্রেই হোক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হোক, মানুষের সাথে মানুষের একটা আত্মিক সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক, যেটাকেই আমরা যেভাবে দেখি, রেসপেক্ট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। আমাকে যদি কেউ কোথাও রেসপেক্ট না করে, আমার আমি কিছুদিন দেখবো, তারপরে কিন্তু আমি সেই জায়গাতে আর কখনো যাব না। এটা হচ্ছে যেমন আমার থিওরি, ঠিক আছে? কারণ রেসপেক্টলেস কোনো জায়গাতে যাওয়ার থেকে সেটাকে পুরোপুরি ডিমনিশ করে দেওয়াটা মানুষের জন্য ভালো, মঙ্গল, এটা সবার জন্য কিন্তু মঙ্গল। কারণ হলো হয় কি, এটা ইরিটেটেড সিচুয়েশনের একটা সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে ভালোবাসাটা কিন্তু ওই যে যেটা বললেন, যে শুধু যে ভালোবাসা মানেই যে কারো সঙ্গে কমিটেড হওয়া বা কারো সঙ্গে পুরুষ মহিলার একটা রিলেশন, এটা কিন্তু তা কিন্তু না জিনিসটা। ভালোবাসাটার মানেটা হলো, একটা হচ্ছে যেমন আসে বিশ্বাস, একটা আসে রেসপেক্ট, একটা আসে, যেমন সিদ্দিক আপা বলছিলেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা আসে যে গিভ অ্যান্ড টেকের একটা কথা চলে আসে, কিন্তু গিভ অ্যান্ড টেক জিনিসটা হলো ওটা অন্যরকম। হ্যাঁ, মানুষের চাওয়া থাকতে পারে। যদি কেউ ইনিয়ে বিনিয়ে কোনো চাওয়া পাওয়ার কথা কেউ কিছু বলে, দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজন, যে সে কোনো একটা একটা ধান্দাতে বা কোনো কিছুতে আছে। আর যদি কোনো কিছু ইনিয়ে বিনিয়ে না আসে, যদি সেটা রিলেশনটা যদি মানে কি বলবো, যদি এরকম হয় যে না, একটা মানুষ তার ইমোশনটাকে প্রকাশ করার জন্য কোনো কিছু বলছে, সেটা হলো আর একটা জিনিস। এটার মানে এই না যে এটা হতেই হবে, ঠিক আছে? তো এইসব অনেক কিছু মিলিয়ে মানুষের পারিপার্শ্বিকতা, মানুষের চালচলন, আর ভালোবাসা হলো আরেকটা জিনিস হয় মানুষের, সেটা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়। এটা বিশেষ করে দেখা যায় মেয়েদের থেকে ছেলেদের বেশি হয়। এটা বলে সায়েন্সে যে ছেলেদের আপনার হচ্ছে গিয়ে হাইপোথ্যালামাস থেকে সিক্রেশনের পরিমাণটা একটু ইমব্যালেন্স হয়ে যায়, যার জন্য ছেলেরা কিছু পাগলামি করে, ছেলেদের মধ্যে কিছু আমি আসে, আপনাকে একটু মেয়েদের মধ্যে। আমি ভাইয়া একটু ভাইয়া ডিস্টার্ব করবো। আচ্ছা, এটা বলে দেন, তারপরে আমাদের একজন কলার আছেন। যাই হোক, আচ্ছা, তো যাই হোক, তো এই জিনিসগুলো এরকম একটু আছে। তো যে কারণে এই জিনিসটা হচ্ছে যে ভালোবাসার কথা যদি আমাদেরকে বলতে হয়, এটা একটা বিশাল একটা ব্যাপার। এটা একদিনে মানুষ বুঝার মতো না। কারণ অনেককেই অনেক খুব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটা জিনিস, যদি যে বুঝে না তার সে সারা জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের কাজটা হচ্ছে যে আমরা যদি বুঝে ফেলেছি, এই জন্য তো সবসময় বলে না যে মুরব্বীদের কথা শুনতে হয়। আমরা তত এক্সাক্ট মুরব্বী হইনি, কিন্তু হুম, যতটুকু আমরা বুঝেছি ততটুকু বোঝানো উচিত। আর যে জি, ভালো জিনিস আমাদেরকে শেয়ার করা উচিত। অনেকে বলে না যে আপনি যখন কাউকে বলবেন যে হ্যাঁ আপনার why don't you come on to the radio and share your opinions and share your experience, অনেকে বলবেন আমি এখনো কিছু শিখিনি, আমি এখনো বাচ্চা। আরে বাবা, হুম, আপনি 65-70 হয়ে যাচ্ছেন, এখন বড় কবে হবেন? সো জি। যতটুকু শিখেছেন ওইটাই তো শেয়ার করেন। সো জি, লেটস টেক দ্য কলার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কে বলছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আফজাল ভাই, জি, জি, জি। কেমন আছেন আপনি? আপনার হ্যাঁ, নাম্বারটা আমি আলহামদুলিল্লাহ সেভ ভালো করিনি, আছি। কিন্তু আপনার আওয়াজে আপনাকে চিনে ফেললাম। জি, জি। আমি আপনার অনেক পরে হলো আপনাদের সাথে জয়েন করলাম। জি, তো বিষয় হচ্ছে যে এই যে এখানে ভালোবাসা বা এই বিষয়ে লাভ, রিলেশনশিপ অনেক বিষয় কথাবার্তা এখানে হচ্ছে। তো মেইন জিনিস হচ্ছে একটা জিনিস আমি এখানে এড করতে চাই। অনেক বিষয় তো আমাদের বিজ্ঞ যারা আছেন আপনারা প্যানেলে সবাই বলে দিয়েছেন। সবকিছু হয়তো আমি শুনি নাই। আমাদের কিন্তু এই যে আমি প্রথমটা নিয়ে আসি পারিবারিক জীবনে। আমার পয়েন্টে এখানে নিয়ে আসি, যেমন স্বামী স্ত্রীর বিষয় তুলে ধরি। সেখানে হচ্ছে যে ভালোবাসার সাথে কিন্তু একটা জিনিস আমাদেরকে আমরা এখানে অনেকেই মিস করছি বা গ্যাপ করছি, সেটা হচ্ছে যে পারিবারিক অনেক ইস্যুতে ভালোবাসার ঘাটতি হতে পারে। একটা জিনিস, যে কোনো জিনিস আমরা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমরা পরামর্শের ভিত্তিতে ডিসিশন নেই না।
তো এখানে কি হচ্ছে, আমরা ডিসিশন না নেওয়ার কারণে পরামর্শ যে একটা বৈজ্ঞানিক সায়েন্টিফিক বিষয় পারিবারিক জীবনে, সেটা অনেকেই আমরা বুঝতে পারি না। সেটা স্ত্রীর বেলা হতে পারে, স্বামীর বেলা হতে পারে। উভয়ে যদি পরামর্শের ভিত্তিতে একটা ডিসিশন নেওয়ার পরে সেটা যদি কোনো ক্ষেত্রে এটাতে ব্যর্থতা আসে, এরপরেও এটার মধ্যে এক ধরনের একটা ব্লেসিং আসবে। এখানে ফেল করলেও ব্লেসিং আসবে। যার জন্য মিলেমিশে যদি একটা ডিসিশন নেওয়া যায়, তাহলে এই ভালোবাসা কখনোই এটার মধ্যে কোনো ধরনের ফাটল ধরবে না। কিন্তু আমাদের সমাজে কি হচ্ছে, আমরা কিন্তু স্বামীরা অনেক সময় অনেক ডিসিশন নিতে গিয়ে নিজের জীবনের স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলো না। এরপরে হচ্ছে যে সামাজিক যে একটা ঘাটতি, পারিবারিক ঘাটতি, সবকিছু মিলিয়ে আমাদের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। এখানেই ভালোবাসার মধ্যে এখানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারি না। আর সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে টাকারও প্রয়োজন আছে। আমাদের সমাজে দেখবেন, ব্যাক টু বাংলাদেশ দেখি আমরা, আগের জমানায় এক সময় ছিল, আমরা কি হতো, আমাদের সিলেট রিজনের কথাই বলি, যেখান থেকে আমরা এসেছি, এটার কথাই আমি দেখেই আসছি। আমাদের যারা পূর্বপুরুষরা বিবাহের সাথে দেখা হতো যে একটা পাত্র বিবাহের আলাপ আসছে, তো সেখানে পাত্র কি করছে, তার আয় কি, তার সবকিছু বিবেচনা না করে, পর্যবেক্ষণ না করে, আমরা কি হচ্ছে, তার ভাই লন্ডন আছে, বাবার এই সম্পত্তি আছে, দোকান আছে, সেটার উপর বেস করে কিন্তু আমরা বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয়ে ফেলি। তার ফলে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে এই যে টাকা একটা সংকট, এই সংকটে কিন্তু তাদের জীবনের মধ্যে ভালোবাসার মধ্যে বিরাট একটা ফাটল ধরিয়ে দেয়। কিন্তু টাকাটার প্রয়োজন আছে, কারণ আমরা বিবাহ শাদী করতে গিয়ে দেখতে হবে যে স্বামী এই মেয়েটাকে নিয়ে তার জীবন চালাইতে গিয়ে যত ধরনের ফেসিলিটি, যত ধরনের প্রয়োজন সে কি দিতে দেওয়ার মতো তার যোগ্যতা রাখে, সেটা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট। এটা কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে। সেটা না দেখে যদি আমার ভাই রেস্টুরেন্ট আছে, বাবার রেস্টুরেন্ট আছে, এটার উপর ভিত্তি করে যদি আমার রিলেশনশিপ যদি আমরা করে ফেলি, তাহলে ভালোবাসাতে ফাটল ধরতে পারে। এই আমার আজকের পয়েন্ট। আপনারা হয়তো বিজ্ঞাপন এলে আমার কথার সাথে একমত হোক আর নাও, আমি আমার কথা বলে দিলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাকে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এবং আচ্ছা, আপনি যাওয়ার আগে আফজল ভাই, আফজল ভাই চলে গেছেন, কিন্তু আপনি আজকে শুনবেন ডেফিনেটলি। প্লিজ কাইন্ডলি শেয়ার করবেন আমাদের প্রোগ্রামটা সবার সাথে, আপনার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন সবার সাথে শেয়ার করবেন, আপনার ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন, বিকজ ইটস সামথিং। এইটা আমাদের নতুন প্রজন্ম কিংবা যারা অলরেডি প্রেমের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন, যারা হয়তো বিয়ে শাদী করেও ডুবে যাচ্ছেন কিংবা হাবুডুবু খাচ্ছেন, তো তাদের জন্য, সবার জন্য এটা, যারা অনেক বয়স্ক হয়ে গেছেন, আবার অনেকে আবার এই সময় আবার নতুন করে হাবুডুবু খান, তাদের জন্য। সো ভালোবাসা না মানি। তো আমাদের একটা যেটা হচ্ছে, why Desi love different to Western idea of love. My opinion is Desi's love is based on materialistic things, whereas in the West is it is celebrated through emotion and chemistry, and it isn't bound by honor and societal pressures. So what do you say, Siddhika, on this? Oh, yeah, I can't hear you because of your microphone issue. Yeah, there we go. I can hear you now. I think they have a point, because where we come from, usually arranged marriage is the predominant thing in people's lives. So when families get together, they look at finances, they look at suitability, they look at the family, they look at Do you think the arranged marriage happen now? Is very rarely. Probably 90% marriages are somehow linked with love, or maybe 95. না ভাইয়া, এটা ভুল কথা। No. এটা আপনি ভুল কথা। Arranged marriage takes place in Bangladesh. 64% to 65% যারা মনে করেন যে ট্রেন মিস করে ফেলছিল, তাদের জন্য হয় এটা। এটা ডিপেন্ডস। I think even like a lot of marriages where the family give the girl or the boy options to choose from, say, 10 people or something. It is also arranged, although they may go out together, they may get to know each other before they get married. Arranged. So this is also arranged. So I think that might be the reason why we have this different ways of looking at love from different perspective. Right. So Hafsanur, please give us some light on it.
I quite agree with what Afzal Bhai said earlier on that আমরা যখন পাত্র দেখি বা পাত্র দেখি স্পেশালি পাত্রর ইনকাম দেখে বাবা মারা বলেন যে এই বিয়েতে রাজি হয়ে যান বা পাত্রর বাবার কি ইনকাম আছে এগুলো বেস করে ওনারা রাজি হয়ে যান, কিন্তু ওনারা দেখতে চান না যে পাত্রর ক্যারেক্টারিস্টিক কেমন, পাত্র আসলে কিভাবে নিজেকে নিজে গড়ছে বা নিজে কি কাজ করে বা কি কাজ করে আসছে এগুলো কিন্তু খুঁজেন না। সাধারণত ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে অনেকে বিয়ে দিয়ে দেন যে বাবা মা টাকা পয়সা আছে ছেলেটা তাহলে ভালো হবে বা বাবা মা ভালো ছেলেটা তাই ভালো হবে, কিন্তু তার তো সত্যিকার অর্থে তো এইভাবে হয় না। তারপরে এখানে যে জাসিমা লিখেছেন যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি আর দেশি, আই টোটালি এগ্রি উইথ হ্যার, কারণ আমাদের দেশের ওই যে সিমিলার যে ওয়েস্ট লাভ দেখে না, তারা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জিনিস দেখে তারা কিন্তু বিয়ে করান, বাট ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ভালোবাসাকে তারা প্রাধান্য দেয়, doesn't matter what background they are from, they still get married to the person they want to, they feel attached to, যার সাথে তার মনে করে যে না আমার মনের মিল আছে, কেমিস্ট্রি আছে, তাদের সাথে বিয়ে করে। and their background can be a very poor family gets married to an affluent family, তো এরকমও আছে, so it can happen. Well, what do you say, Dr. Rubel Sajid? আসলে আপা যেটা বললেন আমি হাফসা আপার সাথে এগ্রি করি, কিন্তু এখানে কতকগুলো জিনিস আমাদের আরো মেনটেন করতে হয়। আসলে আমাদের দেশের সিনারিও এবং আমাদের বিদেশে যারা বড় হয়েছে বা বিদেশে যারা থাকে তাদের সিনারিওটা কিন্তু এক রকমের আসলে হয় না অনেক ক্ষেত্রে। কারণ জিনিসটা আসলে যে বাবা মা যেটা করেন সেটা তারা চিন্তা করেন যে যদি মেয়েটার বা ছেলেটার কোনো পছন্দ না থেকে থাকে তাহলে পরে তারা যে জিনিসটা করার চেষ্টা করে যে তারা যেটা ডিসিশন নেয় সেটাকে তাকে অনেক ক্ষেত্রে চয়েস করানোর কথা বলে, অথবা অনেক ক্ষেত্রে সেটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যেমন একটা জিনিসের বিষয়ে বলতে হয়, বাংলাদেশে যেমন ধরুন একটা মেয়ের জন্য যেমন 5টা বা 7টা ছেলের প্রপোজাল আসে, সেগুলো বাবা মারা বাছাই করে, সেখানে তারা দেখে যেটা বললেন সিদ্দিকা আপা, যেটা অর্থ সম্পদ কতটুকু আছে, তার অ্যাবিলিটি কতটুকু আছে, এইটুকুটা। কিন্তু আবার আরেকদিকে কিন্তু একটা ছেলের জন্য কিন্তু 10টা মেয়ে দেখে, ঠিক আছে? এখন সবকিছু মিলিয়ে আজকে এই যে বিভিন্ন ঘটকালির ব্যবস্থা থাকে বা কিছু, এগুলো কিন্তু এই অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের কাজগুলো কিন্তু করে। যখন কিন্তু ভালোবাসার কথাটা যদি আমরা বলি তাহলে পরে কিন্তু ওই যে দেশি বলেন আর বিদেশি বলেন আর যেটাই বলেন, ভালোবাসাটা জিনিসটা কিন্তু একটা দেহের একরকমের মানে অন্য রকমের একটা কেমিস্ট্রি। এই ভালোবাসাটা স্বামী স্ত্রী হলেই যে হবে, নট দ্যাট। আমরা কিন্তু বিয়ের কথাতে চলে এসেছি বলে আমি কেমন থেকে কিছু মনে করবেন না যে এটা এই কেমিস্ট্রিতে কিন্তু আমি কাউকে ভালো আমার স্বামী বলেই বা আমার বউ বলেই তাকে আমি ভালোবাসবো, নট দ্যাট। এটা কিন্তু কেমিস্ট্রিটা কিন্তু আসে কিন্তু একটা এমন হতে পারে যে আমি কাউকে পছন্দ করি বা কারো কাছ থেকে একটা আদর পাই বা কারো কাছ থেকে একটা রেসপেক্ট পাই বা কারো প্রতি আমার একটা দুর্বলতা একটা জমিয়েছে, এগুলো সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু ভালোবাসাটা কিন্তু চলে কারো আসে। প্রতি দুর্বলতা জড়াকে কি ভালোবাসা বলা যায়? হ্যাঁ, এটা বলা যায় ভাইয়া। এটা যদি সেই কেমিস্ট্রিতে যদি আপনি ফেলেন, কারণ এখানে অনেকগুলো জিনিস কিন্তু আপনার যুক্ত কিন্তু আচ্ছা, শুধু আপনি কাউকে দেখলে কি করে বুঝবেন যে কেউ কারো প্রেমে পড়ে গিয়েছে? হাউ উড ইউ নো দ্যাট সামবডি হ্যাজ ফলন? এটা ভাইয়া যদি আমরা বলি যে ধরেন ক্যারেক্টারিস্টিক আমি মনে করলাম এক্স ও ওয়াই, আমি যদি একটু উদাহরণের দিক থেকে আসি, তো হুম, সেখানে ধরেন এক্স ও ওয়াই এর কথা বললাম যে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে একটা রিলেশন হয়েছে, ধরেন কথার কথা। তখন সেখানে আপনি রিলেশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আপনি দেখবেন, খেয়াল করবেন যে আসলে তারা ভালোবাসা হচ্ছে, এক নম্বরে আসবে কি জানেন? তাদের মধ্যে একটা ওই যতই বলি আমরা যে গিভ অ্যান্ড টেকটা থাকবে না ভালোবাসার মধ্যে, কিন্তু সেটা একটা কিরকম থাকবে যে সেই গিভ অ্যান্ড টেকটা কিরকম, যে ছেলেটা যদি মেয়েটার জন্য কিছু করে, মেয়েটা ছেলেটার জন্য কিছু করবে, দেখবেন যে একটা মানে একটা আলাদা একটা আসে তার উপরে, ঠিক আছে? অনেকে হয়তো বলে মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি, এরকম কথাও কিন্তু বলে বসে, ঠিক আছে? হুম, হুম। 2 নম্বর জিনিসটা আসবে কি, যে পিওর হ্যাপিনেসটা তখন কিন্তু ছেলেটা বা মেয়েটার মধ্যে কিন্তু আসে। সেখানে কিন্তু প্রচন্ড রকমের মানে যেটাকে বলে পেইন ও অ্যাঙ্গার যেটাকে আমরা বলতে চাই, সেইটা কিন্তু আসে, ঠিক আছে? এটার মধ্যে স্ট্রেসটা কিন্তু আসে, কিন্তু সেই স্ট্রেসটা আসলেও কিরকম আচ্ছা, আসবে একটা সেকেন্ড, কিছু। আমি একজন কলারকে নিচ্ছি। রুবেল জি ভাই, ভাইয়া, সেকেন্ড। জি ভাইয়া। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কে বলছেন আপনি? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি নাসরিন জাহান বলছি। আমি একটু আগে দেখছিলাম, ভালো লাগলো।
তো আমি মনে করলাম আজকে যেহেতু ভালোবাসা এবং মানি ইটস বোথ আর ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার ফর পিপলস লাইফ তো জয়েন if it's okay with you guys. Is Please it go okay? ahead. Sure. Go ahead. Okay. So my point of view, আমি যেটা মনে করি যে ভালোবাসা তখনই সাকসেসফুল হয় if you have that much money to make your life at least smooth enough. How much money? About a person's need for the food and living and healthy living. That's all. So what is healthy That for much. you? The healthy is, it's like, you can survive. You can So have it rice, depends. curry, If and a you can have some person- fruits and some pastries and things. No. The healthy livings, we are promoting it's everywhere. Healthy livings is like natural foods. But the first things it's matter what you are eating for your body. So basically, you have to survive because if you don't survive, you can't actually live. So when you need the necessity things, it's actually not enough food. Then that time you don't think about is it healthy or not. If you don't have money, you can't actually Think about maintain. love, can you? Yes. Exactly. You got just to have so in that case, Sufficient. a sufficient amount of money is required for you Yes. to think about love, because if you don't survive, it's like you cannot think about clothing until you have full belly, you have eaten Yes. something, then you think, Yes. oh my god, I'm naked. Then once you're Yes. naked, then you think, okay, I need clothes. Once you got clothes, Yes. then you say, my clothes going to get wet, I need a home. Yep. Right? So আরেকটা কথা আমি go ahead. সাজেস্ট করতে চাই, এখানের মধ্যে পুরা ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলস আর অ্যাভেলেবল। আমি মনে করি যে এটা আমাদের বাংলা এবং এখনো আমাদের কাজিন আন্টিজ আঙ্কলস আমাদের অনেক বাঙালিরা আছেন, তাদের জন্য এই রিল্যাক্স রেডিও ইজ ব্রিংিং সো মেনি থিংস। এটা লেট নাইটে আমাদের তারা আছেন, আমরা যেন বাংলায় কথা বলি, যেন তাদের সবাই আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন। এবং আমি এটাই বলবো, আমরা সিলেটিও মাধ্যম চাইতে so nice of you আপু, so nice of you. এক্স্যাক্টলি Thank you so much. আমরা বেশিরভাগ মানুষে খালি দূর থেকে দেখুন, বুঝছেন, তাও দূরবীন রে উল্টাইয়া দেখুন যাতে আরো দূর হয়ে যাই আমরা, বুঝছেন নি? ওই তো আমি ওটাও কইব, রিল্যাক্স রেডিওর নামও দিছেন তারা রিল্যাক্স রেডিও, বি রিল্যাক্স, ভুল মাত্র শুদ্ধ মাত্র ইবু আমদার চ্যানেল, আমদার লাগি সাবস্ক্রাইব। তো শুদ্ধ ইস আমদার বই শুদ্ধ বাংলা মাথা লাগতো, মানে শুদ্ধ বলতে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ আমরা আইতাম না, আমরা আইমু ভুল মাতিয়া মাতিয়া আমরা কনফিডেন্স বাড়াইমু। তো আমি ওখান কইমু যে হুনরা তে তারা আজকা আইলে নিজের কনফিডেন্স বাড়বো। এক্স্যাক্টলি। So do that, try that. It's available and it's free. And relax speaks in all the languages. Alhamdulillah. And exactly. And secondly, pandemic time আমরা বন্দি, এই বন্দির মাঝে তোরা কাউন্সেলিং, ফ্রি কাউন্সেলিং হই দেব। So try this is sharing love. Exactly আপু। Love, money, the things you just giving the word, ও শব্দটা তুলিয়া দিরাই, এই প্যান্ডেমিকও you are giving the love. So এই লাভর ফায়দা লোকা আইয়া জয় লোকা। তো সবাইকে আমি এটাই বলবো, এই প্যান্ডেমিকের সময় রিল্যাক্স রেডিও নিয়ে এসছে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা তার ফায়দা তোলেন এবং এটাতে জয়েন হন এবং এটাকে নিয়ে মজা করে করে সময়টা কাটান। So again, thanks to Relax Radio. Thank you so much. You're welcome for that. Oh, acha. Rabbi Ahmed said, Afa kunantaki matra. আফা কুনান্তাকি মাত্রাম ইস আপনি আচ্ছা না, সে একটু আপনাকে ইয়ে করে বলছে যে আপনার আফা আপনি খানোতাকি মাতিত্রা, আপনি খানোতাকি মাত্রাম, আমি আপনি নিচারতাকি মাতিয়ার গো। তুমি তোমার গলা খান শুনি নাইলে do you have that facility? No, we can. If they call us, in fact, Rabbi Ahmed, if you are available, please give us a call on 07956911197 on WhatsApp, so I can actually get you connected to Emma on the other line.
So do give us a call. Anybody want to talk in Sileti? Apna jodi Sileti matta chain, and especially in this program or in the late night program, we do Banglish, so that we do speak in English and Bangla, so that shokhle busta paron আমরা সিলেটিও মাতি আপনার যেটাতে আপনি আরাম পাইন ওটা দিয়ে আমরা লগে মাত্তা পারবো আপনারা। One thing আমি সবরে কইরাম যে হুনরা যে as আমিন রাজা আমিন রাজা আমরা যখন এয়ারো we are just like a friend. By going আমরা অফলাইনও when we are public we are presenting, we are doing this, we are public. So another person you can state me as Nasreen, that's fine. I'll call you just Amin. Thank you. Thank you. Yes, you're welcome for that. So I'm কইমু the other person join করো সিলেটি মাত্তায় চাও, we are available here. শুদ্ধ মাত্তায় চাও কোনো অসুবিধা নেই, আছি আমরা। If any viewer from India, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाओ, मैं वेलकम करूंगी आपको। तो एक ही बात मैं बोलूंगी, प्यार से रहो, प्यार से बातें करो, सब कुछ हो जाएगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। So do come on board, talk to us, don't get bored at home, and don't, of course, especially make sure if you are suicidal, please get to the ground floor, okay? So only thing you can do is get your foot out of the window, but you're still saved. I think, I mean, because তুমি অনেক ভালো গান গাও, তুমি যদি গান গাও তোমার গানের সুরে বাঁশি, যে হ্যামিল্টনের বাঁশিওয়ালার হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো সবাই উড়ে উড়ে আসবে শুধু তোমার গানের জন্য। কারণ এটা আমি এখন না 20 বছর ধরে সেটাই বলছি যে ভাইয়া তোমার গলাটা কি সুন্দর, ইউ নো দ্যাট। না, থ্যাংক ইউ। আমি নেকলেস আজকে পরে নেই। রিওয়ার্ডটা পরে নিয়ে নিব, মাখনিং দিচ্ছি, বোনেরটা ওটা পরে নিয়ে নিব। তো সেটা হবে তোমার একটা গান গাওয়া লাইভে, সেটা দোয়া করছি। এবং আচ্ছা, আজকে ভালোবাসা এবং মানি এটার সাথে আসলো যে ভ্যাকসিনেশন। I just done that 2 days ago. Oh, so you're lucky. Don't be afraid of that. Don't, because I'm a care worker. Don't say that. People will misunderstand your age, because they said only done up to 65, but you're not 65 yet. No. Excuse me. One thing is, we are frontline work. Oh, right. That's why. So basically, I'm a frontline worker. So actually, in that case, I need to get my vaccination done, because I'm a frontline worker as well. But I did not go forward. What do I have to do? Because your organization will give you the link, and you have to have your badge. And when you go there, then you just show them your badge. But my organization is actually my company. So how do I really go forward? Because I'm not working for anybody. Oh, so you have your company, then you should get from NHS, local borough will give you the link code, and then, you just book yourself. And if you don't have, naturally you should have a badge anyway. So if you don't have, there is another way. You can have your pay slip and showing that you are the organization body, or you are a worker for the NHS. Even though if anyone working as a volunteer, you are going to have vaccination. The reason you are actually getting contact to save yourself, because you are saving someone else. Absolutely. So I need to get that done tomorrow. I mean, obviously vaccination not going to happen straight away, but at least I will get the paperwork done. No. If once you have the code, you book it, within 2 days, you'll get it. Oh, cool. Because it's cool. Yeah. Because some of them, it's available next day. Oh, brilliant. Then I need to work on it tomorrow. Because I get to see a lot of people in my job, so I need to make sure that I'm protecting others. Your local borough, and they will give you the code, and again secondly, whoever is working for yours, and normally you have to have a badge for them. So with a company badge for caring worker, support worker, or volunteers, recognized by the company, they can have the vaccination. Perfect. Thank you so much for that advice. Things যে শুনছেন তাদের এটাই বলছি, এখানে এসেছিল কথাটা কি,
ভালোবাসা এবং মানি। এখানে কি এসেছে? ভ্যাকসিনেশন, সেভিং লাইফ। তো সেইটার মিনিংটা কি? এখানে ভালোবাসা লুকিয়ে আছে, এখানে টাকা, the research they did, the money is there. So combination is love, is the vaccination. তো ভ্যাকসিনেশনটাও is another forms of love. তো টাকা যদি না থাকতো তাহলে এই ভ্যাকসিনেশনটাও বানানো যেত না। So money is as much as important as without money you can't get the honey. ভালোবাসা ছাড়া Exactly. বলে না, ভালোবাসা তখনই এক্সিস্ট করে যখন টাকা থাকে। টাকা না থাকলে ভালোবাসা জানলা দিয়ে পালিয়ে যায়। তো এই যে ফ্রেজ গুলা, এটা জীবন থেকেই নেওয়া। তো আমাদের এই শিক্ষা নেওয়াটা উচিত যে ভালোবাসার ডেফিনেশন, it's not just love, it's all these things you do. A good family maintain that is a building. আরেকটা If you don't provide, এই কথার উপরে আরেকটা ছোট্ট একটা গান আছে, মাল Ah, হে please তো go. টাল হে वरना तू कंगाल है। वाह! मैंने बोला ना भैया जी, मैं बातें करूंगी और आप गाते जाओगे। ऐसी हो रहा है, वो पुराना दिन याद हो गया। वो बीते ऐसी दिन याद मजा है। से हम लोग, हाय क्या बोलूं, जितना बोलूं इतना कम है। तो जिंदगी को मजा लो, आमीन यार में है। Thank you so much. Thank you so much, Nasreen. We'll speak to you again soon, Okay, inshallah. So take care. Allah Thank you. Hafiz. Thank Allah you. Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz to everyone. আল্লাহ হাফিজ। Allah Hafiz. Right, that was Nasreen, and she speaks all the languages that Relax speaks, and wish she was actually getting into this, but she's too busy. But anyways, tomorrow I need to actually organize for my vaccination, inshallah. Get it done by Monday or Tuesday, inshallah. So that, in fact, including that goes for all of you. Yes, sir. Ruben bhai? Shruta Bandhura, we are back after a short break. Now we're going to continue with the subject. So please call us and let us know what your thoughts on the subject. What is more important to you, money or love, or both? So some have said there is no honey without money. Sorry. Siddhika wants to say something, but Rubel bhai, you keep on changing the screen. Let her say something. What she wants to say. Go on. Carry on. No, I was saying যে অনেকে বলছেন there is no love without money, but I just want to just add a little bit more to it, that আপনারা নিজেকে maintain করা, this is also called self love. So whatever we do it for love. That's all. So that you make money for the love. Yeah, so if you maintain yourself, you look after yourself, you feed yourself, we're doing it because you love yourself. You gotta love yourself. If you don't love yourself, you can't do anything. You can't love anyone else, yeah. Yeah, because if you don't have oxygen to yourself, then you can't really save anybody else, can you? Exactly. The other thing I wanted to add, you have some abusive relationship where you have a taker. Is that because of the money? It could be anything. It could be your energy, your time, everything. So the other person would say, prove it to me. And you have to continuously give
without ever anything being reciprocated. So you feel you are exhausted because then it becomes an obligation that you have to show, you have to prove continuously. So that is an abuse. And what happens in that situation? A lot of people attempt suicide. A lot of people become depressed. So that is why healthy relationship, when two people enter into a relationship, if they come from a place of giving, they do things for each other, because love is not a noun, it's not an adjective, it's a verb. We show love through our actions. Then when you have two people who both have come together for the same purpose of giving, for sharing, for caring, then you have a healthy relationship. But in what I have seen a lot in my previous job, you have a taker, and they demand more and more and more until that person cannot give anymore because they're exhausted. But that's, you're talking about, is it talking about that you have to give a lot of money, or is it talking It's about not- giving a lot of mission? Yeah, money as well. Money, commitment, your time, your energy, your devotion. It's like there's no end. Some get really used to it and they don't even see that how much you're giving, right? Is that what you mean? Yeah, they take you for granted. Not only that, Also, then there's try no to take away appreciation. your freedom of Huh? what you want. Sometimes people, you give so much, they forget that, that person who's giving, they also Yeah. need to give. So what happens when you comment, when you give, you give it from your pocket, but then what they want to make sure that your pocket is upside the other way around. So your pocket, the bag that you have in your pocket, that has to be out totally so that you're penniless. Meaning that the effort that you love, they take you for granted, and then they actually try to penalize you, and they take away your freedom. Yes, so they make you totally dependent on them in some cases. So your money, somebody said to me, "Oh, my spouse said my money is mine and your money is also mine." So when you have situation like that, what is yours is mine, and what is mine is also mine. Yeah, Then but mine. Yeah, that's right. You have nothing, because there's only so much. When it comes to some of the situation, in this kind of situation, they bring religion into it and say Islam says this, but they follow only which benefits them. Yeah, they bring everything in. They will blackmail. They will emotionally blackmail you. They will make you feel guilty. They will make you feel you are the one who is failing because you are not able to give anymore. But do they not realize that? They of course do. They realize that there's only so much a person can continuously give. They also, like you said, you need to replenish. And if that person is running then exhausted, what's the point of? For example, that relationship happens in your country, then you will have limited amount of drinking water. And if the sewage water was not recycled, you will run out of water. Yeah. Same situation. Yeah. So people don't understand that. If for example, people do. আমাদের যে পানি যখন মানে বৃষ্টি যখন হয়, ওইটা আবার বাষ্প হয়ে আবার মেঘে পরিণত হয়, আবার বৃষ্টি হয়। যদি ওইটা পরিণত না হইতো, তাহলে আমাদের পানি শেষ হয়ে যেত। সো স্বয়ং আল্লাহ যখন রিসাইকেল করতে পারতেছে, why people become so controlling and they don't let you recycle your energy so that you can produce more love? So control is often being passed on as love. So this is when you have problem. But if it is love, as Hafsapa said, love that comes from a good place without any expectation. So when two people come together, both don't have any expectation, but they do things for each other because it makes them feel good. It makes them feel fulfilled. It makes them feel that they're actually expressing their love. Then you have a very healthy, very beautiful relationship. On the other hand, if you have control, if you have manipulation, if you have demand, then that's not love. That's something else. That's abuse. That's obsession. Controlling, manipulating. So that's not right way of. অনেকে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি এই জন্য আমি কারোর সাথে শেয়ার করতে চাই না, বাট শেয়ার কুড বি sometimes they
they control them. বিয়ে করার পর একটা হাজবেন্ড বা একটা ওয়াইফ তার হাজবেন্ডকে বা ওয়াইফকে কন্ট্রোল করা শুরু করে যে বাবা মার সাথে মিশতে দিবে না, তার আত্মীয়স্বজনের সাথে মিশতে দিবে না, তাদের মানে আগে যে বন্ধু বান্ধবের সাথে তারা মেলামেশা করতো তাদের সাথে মেলামেশতে দিবে না। এগুলো কিন্তু কন্ট্রোল করা। আর এই কন্ট্রোল থেকে বলে যে আমি চাই না তুমি রং মানুষের সাথে, রং মানুষ সবাই তো আর রং না। কিন্তু এইটা একটা মনে করি আমি যে অজুহাত করে তারা ওইভাবে করার চেষ্টা করে যে না আমি মিশতে চাই না আমার হাজবেন্ড কারোর সাথে যাক। এটা একটা অবসেশন কাজ করে যেটা অনেকের আছে যারা এই কাজটা করে থাকেন যে ম্যানিপুলেট করা, যে আমি তোমার ভালো চাই, তোমাকে আমি ভালোবাসি, আমি তোমার ভালো চাই। কিন্তু ভালো চাই বলে যে তুমি একদম তারে তোমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট করে দিবা, এটা কিন্তু ভালোবাসা না। তারে যদি if you truly love somebody, truly feel for someone, then you should allow them to be free. সে তার মতো করবে। যেমন আমরা পাখিগুলা খাঁচার ভিতরে বন্দি করে রাখতে চাই, কিন্তু যে পোষা পাখি কিন্তু অনেকদিন থাকার পরে তারা চলে গেলেও কিন্তু আবার চলে আসবে তোমার কাছে। কারণ হলো সে ওই জায়গায় কিন্তু একটা স্থান হয়ে গেছে, ভালোবাসা পেয়ে তার কিন্তু ওই ভালোবাসাটা পেয়ে সে শান্তি পেয়েছে। তো সে কিন্তু ঘুরে ফিরে একই জায়গায় আসবে। সারাদিন পরে কিন্তু একটা মানুষ যখন বাইরে কাজ করে, কাজটা শেষ করে কিন্তু ওই ঘুরে ফিরে তার বাসায় যায়। বাসায় গিয়ে শান্তি, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে আছে সে বাসায় গিয়ে কিন্তু সেই শান্তিটা পাচ্ছে না। বাসায় গেলে আরো অস্থিরতা বাড়ে। কিন্তু বউ বা হাজবেন্ড বলবে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, এইজন্য আমি তোমার ভালো চাই বলেই আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছি বা এই কাজটা করতে হবে। কিন্তু আসলে এটা কি আদৌ ভালোবাসা? না, ওইটা কন্ট্রোল, ওইটা অ্যাবিউজ। and then কেউ তো কারো পজিশন হয়ে যায় না। we all have the অ্যাবিউজটা কি বুঝে না, মানুষ কিন্তু বুঝেই করে ওগুলা, বুঝে মানে বুঝে না বুঝার ভাব করে আর কি। হ্যাঁ, কারণ বুঝলে তো they can't continue, তো ওই জন্য না বুঝার ভাব করে যে আমি বুঝতেছি না, so that I can continue with what I'm doing. এক্স্যাক্টলি। তো ওইটা তারা এগুলো মাস্টার মাইন্ড করেই করে যে না আমি আমার হাজবেন্ড বা আমার পার্টনারকে এইভাবে আমি করব বা আমার ওয়াইফকে এইভাবে করব। কারণ হলো যে তারে কন্ট্রোল করতেই হবে সামহাউ। না কেউ ওই যে আপনার ক্যাট এন্ড মাউস থাকে। হ্যাঁ, দ্যাটস রাইট। কেউ আবার ক্যাট এন্ড মাউস খেলে, যে মাউসকে মারেও না, আবার মাউসের ওই যে লেজে ধরে আবার টান দিয়ে নিয়ে আসে সামনে, আবার একটু যেতে আবার ওইটা করে ধরে নিয়ে আসে। মানে মজা লাগে এইটা করতে। আর অনেক সময় মানুষ মজবুর হয়ে যায়, কোনো উপায় থাকে না। যাই হোক, ওইটা হইতেছে কন্ট্রোল, ওইটা ভালোবাসার নামে বদনাম। আমরা লেটস সাপোজ মনে করেন যে শোটা নতুন করে আবার শুরু হয়েছে, কারণ এই জন্য আমরা এটা করতে যাচ্ছি। তো হাফসা আপা এটা এখন শুরু করবেন আপনি, দ্যাট যে প্রোগ্রামটা শুরু হচ্ছে, এবং আপনাকে, কারণ আমাদের নতুন যারা শ্রোতা এই মুহূর্তে এসে জয়েন করেছেন আমাদেরকে, যারা করতে যাচ্ছেন, যারা করেননি, যারা করবেন আশা রাখি, যারা করবা কিনা আপনারা এইবার আমরা প্রোগ্রামের মাঝে করবার চেষ্টা করবেন। তো আপনারা ওকা আয়া শেয়ার হরুকা প্রোগ্রাম রে এবং হাফ সাপারে সাপোর্ট হরুকা বেসারি বহু সমুদ্রী আপনারা বহুত করতেছে এরা। তো আপনারা তানরে হেল্প হরুকা আউকা আপনারা ও দোকাল প্রোগ্রামের নাম সিলেটি ভাষা করতানি আপনি নাম। আচ্ছা আপনি করেন, আমি আপনাকে মিউজিকটা দিচ্ছি, ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিচ্ছি। স্টার্টস হিয়ার। এই মুহূর্তে যারা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে, আমরা আজকে কথা বলছি লাভ অর মানি, হোয়াটস মোর ইম্পর্টেন্ট টু ইউ। আমরা অনেকের সাথে কথা বলেছি, অনেকে কল দিয়েছিলেন আমাদের প্রোগ্রামে, যারা তাদের মতামত দিয়েছেন। যে অনেকে বলেছেন যে লাভ মানে মানি না থাকলে হানি থাকে না। আবার অনেকে বলেছেন যে ভালোবাসা চলে যায় জানালা দিয়ে যখন পয়সা থাকে না। তো অনেকের মন্তব্য দিয়েছেন। অনেকে আবার বলেছেন যে আমাদের দেশি স্টাইলে দেশে কিন্তু বিয়েটার নিয়ে কথা উঠেছিল। তো বিয়েতে নাকি মানুষ ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জিনিস খুঁজেন। কিন্তু অথচ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে তারা ইমোশন, তারপরে তারা ইমোশন গুলারে প্রাধান্য দেন। তো আপনারা কি মনে করেন? আপনাদের মতামত কি? অবশ্যই আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন। নাম্বার হলো 079
07393072072 অথবা হোয়াটসঅ্যাপে কল দিতে পারেন +447956911197। তো আমিন ভাইয়ের কাছে চলে যাই আমরা। আমিন ভাই কি বলে উনি ফ্রোজেন হয়ে বসে আছেন মনে হয়। আমি আপনার এই কথাগুলো শুনে টোটালি ফ্রোজেন হয়ে গিয়েছিলাম। থ্যাংক ইউ, আপনি ওই যে আমাকে আবার জাগিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, হাফসাব ভালো আছেন আপনি? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করছি আবারও আপনাদের জন্য। শুরু বলতে কি আমরা রিপিট করছি আপনাদের জন্য, যাতে আপনারা জানেন যে আমরা কি করতে যাচ্ছি। আপনারা অনেকে দেখতে পাচ্ছি, আপনারা অনেকে আছেন। আপনারা প্রথমেই একটা কাজ করবেন, একটা ভালো মানুষের কাজ করবেন। সেটা হচ্ছে যে আপনারা আমাদের প্রোগ্রামটাকে প্রথমে শেয়ার করবেন। হ্যাঁ, যেভাবে আপনি যখন ভালো কোনো জায়গায় যাবেন, মনে করেন লেটস সাপোজ মসজিদে যখন আপনি প্রবেশ করবেন, তখন আপনার জুতাটা খুলতে হয়। সেইভাবে আ এইভাবে চিন্তা করে আপনি আমাদের প্রোগ্রামটাকে আগে শেয়ার করবেন। তারপরে প্রোগ্রামটা আরামে শুনেন। আপনি শুনুন এবং আপনার যাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকেও শোনান। যাতে অনেক সময় কথাগুলো যেগুলো আমরা বলছি সেগুলা হয়তোবা আপনার মনের কথা। কিন্তু আপনি বলতে পারছেন না আপনার ভালোবাসাকে। কারণ আপনি বলতে গেলে যদি আপনার ভয় আছে যে আমি যদি বলি আর সে যদি ভুল বুঝে তাহলে তার একটা ঝামেলা, ধুর কে ঝগড়া করবে? এগুলা কে বলবে? আমাদেরকে বলতে দিন। কিন্তু তাদেরকে আপনি শেয়ার করুন যাতে আমরা বলবো তারা শুনবে। এতে হয়তোবা অনেকের কানটা সাফ হয়ে যাবে। আর না সাফ হলে তো আপনার কেমিস্ট আছে, ওইখানে কিছু আপনার স্প্রে বিক্রি হয়। সেগুলা দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু সাফ করা যায় কানের। তো তারপরেও যে ব্রেইনের ভেতরে যে কিছু সমস্যা হয় ওইগুলাকে যদি একটু ঠিকঠাক করতে চান তাইলে এই রকমের প্রোগ্রাম আপনাদের শোনা উচিত। আপনারা সিলেটি মারতে চাইলে সিলেটি মারতে পারবা, সময় বার কিচ্ছু নাই, ফোন করিয়ে মারতে পারবা আমরার লগে। টেলিফোন নাম্বার তো দেখতে পাররা। ও নাম্বারে ফোন করিয়া আপনারা আমরার লগে সুন্দরভাবে সিলেটি ভাষা মারতে পারবা। যদি চান ইংলিশে মাত্তা, if you want to speak in English, just give us a call and we will talk to you as well in English. And a lot of people are sending messages. Well, when are you guys going to really use your phone to make a phone call? Because people are so used to making text messages that they don't really even use the minutes. At one time, the mobile phone used to come with limited minutes, like either you have 100 minutes or 200 minutes or 500 minutes. Now everything is unlimited. Why is all these network providers giving these minutes as unlimited now when people don't even really use it? So similarly, it goes for everything. Yep. When somebody gives, that time you don't want it. Like, for example, we've been doing this and we've been running our show almost 1.5 hours. We have 30 minutes left and we'll wrap it up. But of course, if you participate, that at least you could say, it's not always about winning the marathon. It's about participating in the marathon. Okay. So at least you can say, I have participated in the London Marathon. You can tell your grandchildren that you did this. At least you participated. You didn't win. It's not a matter of you don't have to win always, but you participated. So wherever you are, whoever you are, whichever country you are in the world, because the technology has brought us so close, doesn't matter where you are, you can be in this show by giving us a call on 07956 91197 on WhatsApp, or you can directly call us on this number as well. We can take your call 07393 072072 or 07582 473 473. Wherever you are in the world, if you think money or love, which one is more important to you? Is it love or is it money? What's more important to you? If it was you, or have you seen anybody actually taken money for instead of the love, or somebody actually given up money for the love? Vice versa, whichever it is. You can আপনারা আমাদেরকে ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। মন কুলিয়া সিলেটি ভাষা মারতে পারবা। যারা হয়তোবা আপনার শর্মাইরা ইয়াল্লা আমি কিলা ফোন করতাম অনেকে আতো মাঝে ফোন লইয়া আপনারে কইরাম আপনারে ফোন আতো লইয়া আপনার শর্মাই রাখি দিন কিতার লাগিয়া। জাস্ট কল করুকা আপনারে আমরা দেখলাম না নিদার আপনি আমরা no, you can see us. Yes. You can see us, but we cannot see you. So give us a call. আপনারা ফোন করুকা and talk to us. And I know that you're stuck in the home. Is it really? Because the lockdown doesn't seem like a lockdown, but still, if you're so-called staying at home, please do call us and talk to us. And if you have children, that means you are not going out of the house tomorrow morning. They're not going to school, right? So which means you are stuck at home. Then you should, have your phone, pick up Horuka, call us and tell us.
At this moment, what is more important to you, money or love? I think I have said enough. এর বাদে যদি কেউ খাতকুতি লাগে না তে এরা গন্ডারও চামড়া কিছু কইবার নাই। Here we go. এতক্ষণ ধরে আপনি আমাদের সবার কথা জানতে চাইলেন। আপনি আপনার কথা বলেন। আপনি কোনটা প্রাধান্য দেন? লাভ না মানি? No, I agree with Nasreen, but what she said, that yes, you do need money. If you don't have money, then initially you do need money, but yeah, you do need the ignition of the love. As soon as you ignite, you do need money for it to become a flame, right? Because you cannot make this work. It would not, because say for example with a dashlight, with a match light or lighter or something, it can spark, but it will not work without the gas inside the cigarette lighter. So you do need money for the love to survive. So the spark is there. That love then works on that money. And what happens in life? This is what happens in life. Majority, because in the real life, okay, somehow in Western world they say, okay, man and woman both go out to work. Say for example, Western world, the man and woman both share the cost of the housing. Everything happens, they share it. In our culture, men do all. Because, and also Islamically, men do all. And for that reason, the man has to do three. First, initially, they work for themselves on their own. As soon as they marry, they have to work for two. After that, having children, they have to work for three. Because more children you have, more work you have to do. And when you work for more, and one individual can work 8 hours, right, for himself. Then, if he has to bring more money into the thing, that means he has to work another person 8 hours. So which means 16 hours work. Then after that, make it for the children and everything else and all the other things that you have to have. Makes it 24 hours. You have to be busy out of this. When you do that, money comes in, but the love goes out of the window. So quickly you decide that you don't go into a building with so many high floors. Quickly buy a house. So at least even if it jumps out, it doesn't damage themselves. What's the phone number, Lila? You were just saying, but our phone number is always, as usual. Here we go. You can see it on the screen, Lila. You can call us on this one. And of course, if there is anyone else you would like to get in touch with us, please do call us on these numbers. And wherever you are, we can take you. If Lila call, please do call us on 07393072072. Then we can take a call on 07956911197. And simultaneously, we can take a call on 07582473473. And we can always calls as well. আপনি বলছিলেন যে মানি না থাকলে লাভ থাকে না। Okay, fine. There are a lot of people who are very well off. They established, they've got money, but still they don't have love. Can you explain why that's happening? Yeah, sure. Let's say they have money, but the love isn't there because it's a misunderstanding. Some people have, okay, let's suppose when the money comes in, your desires gets bigger and bigger. You want more things. So, and in some cases, sometimes, okay, when if you're talking about somebody got married and have children and wife and children and all that. It could be just partners. It doesn't have to be married. It's Western world, probably they live separately. Tara alada alada thaken. Not necessarily Western world. It's happening in our culture as well, in Asian culture. I mean, if somebody follows Islam is one thing. If somebody doesn't follow Islam, then it's something else. Because of course, Islamically, if you're supposed to get married, you're supposed to take the oath under. Keeping the God Allah Shaki that I am marrying this person. But of course, otherwise you don't, and then you live together. It's a totally different matter. But yes, if somebody has money and the love is not there, because then other person also fall in, because sometimes you start buying love. And that is so sad because it's so. ভাইয়া আমি কিন্তু একমত হলাম না আপনার সাথে কথাটাতে। জিনিসটাতে আমি একটু বলতে চাই এখানে। আর আমি এতক্ষণ আপনার কথা শুনছি, কিন্তু দুটো জিনিস আমার কাছে একটু মনে হয় যে একটু বলে দেওয়া উচিত ভুলে যাওয়ার আগে।
জি। ১ নম্বর হচ্ছে যে যখন মানুষ টাকার পিছনে দৌড়ায় তখন মানুষ আসলে ভালোবাসা পায় না সেটা ভুল কথা। মানুষ হচ্ছে কি আসলে ভালোবাসাটাকে ঠিকমতো দেখে না। ধরেন যেমন কিছুক্ষণ আগে আমরা যদি যেমন আপার কথা বললাম যে সিদ্দিকা আপা যেমন বললেন যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষ হয়তোবা বিয়ে করলো, বিয়ে করার পর স্বামী হোক বা স্ত্রী হোক দেখা গেল যে মানে কেউ না কেউ আরেকজনের প্রধান একটা স্বামীর কথাই যদি বলি যে একটা স্বামী হয়তো স্ত্রীকে ব্লক করে রাখার চেষ্টা করে বা কোনো কিছু করার চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীরাও কিন্তু সেইম জিনিসটা কিন্তু কিন্তু স্বামীদের জন্য করে থাকে। এটা হচ্ছে কি এটাকে যদি আমরা যদি খারাপ চোখে দেখি, নেগেটিভ চোখে দেখি তাহলে নেগেটিভ। যদি পজিটিভ চোখে দেখি তাহলে কিন্তু পজিটিভ। কিভাবে আমি এটাকে যদি একটু ডিফাইন করতে যাই তাহলে জিনিসটা সেরকম যে একটা মানুষের ভালোবাসার ইয়াটা হচ্ছে একেক রকমের। ধরুন যে দেখা গেল যে আমি একজনের সঙ্গে ১০০ কাছে বিয়ে করেছি। এখন তার জিনিসটা হলো যে তার কথা হলো যে আমার স্বামীটা যেভাবে চলবে, আমি যেভাবে মনে করব সেভাবে চলবে। এটা সে চাইতেই পারে। এটা তার ভালোবাসা। এটা হচ্ছে তার থিওরি। কিন্তু সেই জিনিসটাকে আমাকে বোঝাতে হবে বা সেই জিনিসটাকে আমরা মানে আমি একটু যেটাকে বলে যে অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেইভাবে। কিন্তু আমি যদি অ্যাডজাস্টেবল না হই তাহলেই কিন্তু প্রবলেমটা ক্রিয়েট করবে। আমরা যদি আদার হ্যান্ড যদি আমরা এভাবে যদি দেখি যে একটা পুরুষ মানুষ চাইলে যে আমার বউটা এখানে যাবে না, ওটা করবে না, সেটা করবে না, এটা হবে না, সেটা হবে না। এটাও কিন্তু আমাদের সমাজে হচ্ছে। কিন্তু সেখানে মেয়েটাকে তখন একটু ছেলেটার সাথে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কারণ যদি সেখানে ভালোবাসা থেকে থাকে। আর যদি মনে করেন না দিস ইজ মাই হাসব্যান্ড অর দিস ইজ মাই ওয়াইফ আই ডোন্ট কেয়ার যে আমার বাড়ি বিয়ে হয়েছে তাই আমরা তার সেখানে ভালোবাসার কোনো প্রশ্নই নাই। কিন্তু যদি ভালোবাসার কথা যদি আসে যে বিয়ের পরে বা বিয়ে হলো, ভালোবাসা হলো, বাচ্চা হলো, সবকিছু হলো, সংসার হলো, এটাকে যদি আমরা যেটা চলার কথা যেটা যদি বলি আমি এটা ইন জেনারেল বলছি, তাহলে কিন্তু ভাইয়া যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে কি জানেন? যে ধরুন যে ওই যে ছেলেটা মেয়েটাকে বলছে যে আমার ওয়াইফটা এই জিনিসটা আমি করা পারি। এটার মানেটা হচ্ছে যে এই কাজের জন্য কিন্তু ছেলেটা হার্ট হচ্ছে। একটা অন্যভাবে যদি ঘুরিয়ে দেখি আমরা ছেলেটা হার্ট হচ্ছে। যে জন্য সে বলছে এই জিনিসটা তুমি মানে যদি না করো তাহলে হবে। এটা কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা হয়তোবা অনেকে জোর করে বলছে। আবার কিন্তু এই জিনিসটা মেয়েটার তখন আন্ডারস্ট্যান্ড করার কথা। ঠিক সিমিলারলি একটা পুরুষের ক্ষেত্রে যখন মেয়েটা বলছে এই জিনিস তুমি করো না বা এটা না, তখন হচ্ছে কি পুরুষ মানুষটা কিন্তু সেটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না। এবং সেক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যেহেতু পুরুষ শাসিত সমাজ আমাদের বাঙালিদের কথা যদি বলি, আমাদের সমাজের কথা তাহলে আমরা দেখি কি পুরুষ মানুষটা কাজে বাড়ায় পয়সা অর্জনের ক্ষেত্রে। তখন তারা করে কি এটাকে একটা আনহ্যাপি হিসেবে তাদের মাথার মধ্যে নেয়। বাট দিস ইজ নট এ আনহ্যাপিনেস। No, it's জিনিসটা not. যে No, no, না, না that's your understanding maybe. Because when Purush goes out to হুম। work, there is nothing unhappy about that at all. এটার জন্য unhappy না ভাইয়া সেটা বলছি না আমি। আমি বলছি যে পুরুষ মানুষ তখন হয় কি আস্তে ওই জিনিসটা থেকে মানে ওইটা থেকে তখন একটু ভয় no, পায় যে একটু দূরে চলে যায়। আনহ্যাপি কখন মানুষ হয়? আনহ্যাপি মানুষ কখন হয়? যখন একটা মানুষ যখন কাজ করতে যায়, সে কাজ করলো, তার রেজাল্টও আসলো। কিন্তু যাদের জন্য করলো তারা যদি অ্যাপ্রিশিয়েট না করে that hurts. ভাইয়া Not এখানে কিন্তু ব্যাপার না ভাইয়া আপনার কথা একদম রাইট। কিন্তু আপনার সাথে আমি আরেকটা কথা যোগ করতে চাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু মানুষ আছে কাজে গেছি যারা এটার জন্য যারা never যারা কখনো অ্যাপ্রিশিয়েট করে না তার মানে এই না যে দে ডোন্ট লাভ ইউ অর দে ডোন্ট no, no, কেয়ার no, no. অ্যাবাউট ইউ। Appreciation is love because আপনি যখন আল্লাহ যে আপনাকে ভালো ২ টা চোখ দিছে, নাক দিছে, কান দিছে, আপনি কি বলেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া আমি বলি আপা যেমন একটু আগে বললেন, হাফসা আপা বললেন স্বয়ং যে আল্লাহ না, যদি না, আমি বলি আপনার কথাটা। ভাইয়া আপনার কথা একদম 100% রাইট। না, আপনার কথা যেমন হাফসা আপা একটু আগে বললেন না যে একটা মানুষ কি ভালোবাসলেই তাকে দেখাতে হবে তা কিন্তু না। অনেক সময় কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ওইভাবে চলে আসে। হ্যাঁ? দেখাতে হয় না, দেখা যায়। কিন্তু সেইটা আপনি দেখতে পারবেন যখন অ্যাপ্রিসিয়েশন মানে এটা না যে আপনি কিছু একটা করলেন, থ্যাংক ইউ করে মরে যাচ্ছেন আপনি, ওটা না। না। আপনি সেটাও যখন ঠিক না। আপনি মনে করেন অ্যাপ্রিসিয়েশন যে দরকার। ইট ইজ ইম্পোর্টেন্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন দরকার। কেউ কাউকে না ভালোবাসলে সব ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েশন না, দরকার পড়ে না। কারণ দরকার। না ভাইয়া এটা ভাইয়া ঠিক না। না। আপনি দেখেন যতটা ভালো কাজ করবেন বিসমিল্লাহ বলে করবেন। ফর এক্সাম্পল সবকিছু এক্সাক্টলি। ভালো উচিত। কারণ আল্লাহ জি আপনাকে ভাই। ব্লেসিং দেবেন। জি। যতটা ভালো জিনিস করবেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। কারণ আপনার যদি দেখেন আজকে আশা করেছেন আজকে ৳১০০ রুজি করবেন। আপনি ৳১০ রুজি করছেন। You should still say আলহামদুলিল্লাহ because I ইয়েস, got অফ কোর্স। তখন এটা আপনি একদম সত্যি কথা। না চাইছিলাম ১০০ করতে ১০ পাইছি আজকে না কালকে করব আলহামদুলিল্লাহ আজকে করব না। এটা তো হবে কিন্তু না। কিন্তু তারপরেও ভাইয়া জিনিসটা কি যে যখনই আপনি একটা কথা বলতে যাবেন যে সংসারের ক্ষেত্রে যদি আপনি বলেন তাহলে যে কি জিনিসটা আসে যে সংসারের ক্ষেত্রে মানুষের কি আছে হ্যাঁ সংসারে এরকম অনেক কিছু অনেক ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে একটা না, নিজেদের মধ্যে একটা সংসারে অ্যাপ্রিসিয়েশন ভালোবাসা না সংসারে ভাইয়া না। একজন পুরুষ, একজন মহিলা, ২ জন অ্যাডাল্ট একসাথে জড়িত হয়। তো সেই জায়গায়
পুরুষটাকেও যেমন কি বাসায় গেছেন আপনি, আপনার বউ রান্না করছে ভালো করে, কিন্তু সে তার মন দিয়ে ভালো করে রান্না করছে, আপনি খায়া ধ্যাত মজা নাই এই গালাগালি করে ছেড়ে দিলেন, এক্স্যাক্টলি, that's not appreciated. So না, obviously she would not like it. তো এক্স্যাক্টলি, similarly as a পুরুষ আপনি একটা বাজার থেকে সুন্দর একটা বেনারসি শাড়ি নিয়ে আসলেন, হয়তো বা এটা আপনার পছন্দ হয়েছে, কিন্তু আপনার ওয়াইফের কাছে যখন নিয়ে দিলেন, ধ্যাত তেরি এরকমের শাড়ি আমি পরি না, আচ্ছা ওই যে কাজের লোকটাকে দিয়ে দিলেন আপনি, তখন ইউ ক্যান ফিল ইয়েস, oh my এটা God, এটা did I এটা ever এটা try ভাইয়া, again? এটা ভাইয়া একদম সত্যি কথা। কিন্তু ব্যাপারটা হয় কি জানেন, যে সংসারের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যদি পুরুষটা মেয়েটা কি চাচ্ছে এটা না বুঝে, যদি বাইরের কাউকে দিয়ে ম্যানিপুলেটেড হয়ে যায়, যেটা কথা আপনি একটু আগে বললেন, আল্লাহ ছাড়া আপনি কেউ ভাইয়া, না অন্তর না ভাইয়া, আমার বুঝবে না। আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। কিন্তু আমি আপনাকে জিনিসটা বলতে চাই, যেমন সিদ্দিক আপু একটু আগে বললেন যে থার্ড পার্টি কিন্তু মানুষের ম্যানিপুলেশন করার চেষ্টা করে, ঠিক আছে? পার্টিকে কিন্তু চান্স দেয় কেন মানুষ, দেয় কেন? ভাইয়া কেন কেন দেও, যে বললাম যে তখন মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি হয়ে যায়। একটা বয়স পরে থার্ড পার্টি, মানে প্রথমে আপনি যখন ইয়াং থাকেন তখন আপনার যেভাবে আপনি 10 পিন বোলিং খেলতে যাই আমরা, যখন নতুন নতুন কেউ শিখতে আসে তখন তাদেরকে দুইটা ব্যারিয়ার সাইড থেকে উঠে আসে, জি জি জি, এটা নট ফর এভার, ইট ইজ অনলি ফর দ্য নিউ কামার্স। এরপরে আপনি যখন একটু শিখে গেলেন তখন তো আপনাকে নিজে বল থ্রো করতে হবে ভাই, এক্স্যাক্টলি, সার্টেন পয়েন্ট পরে আপনাকে করতেই হবে এটা। কথা শুনবেন কেন, এত বোকা কেন আপনি শুনবেন আরেকজনের কথা? ভাইয়া এটাই তো আমি বলার চেষ্টা করছি, যে তো এটা তো জিনিসটা হচ্ছে কি, যে এটা যখন দোষটা কার? সংসারে, না ভাইয়া এটা দোষটা কিন্তু কারো না, এটা হচ্ছে কি, আচ্ছা, এটা হচ্ছে আচ্ছা, টেম্পার। আমাদের একজন কলার আছেন, let's quickly take this caller, let's see who this. আমাদেরকে টেম্পার মেনে কিন্তু রিলেশনটা মেনটেন করতে হবে, এটাই হচ্ছে কথা। আসসালামাইকুম সবাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমি তো মনে লায়লা, করছি অনেক আমাকে ধন্যবাদ। কেমন আছেন? আমরা ভুলে যাইনি, শুধু আমাদের কনভারসেশনটা যদি না একটা পজিশনে না নিয়ে আসি, তাহলে আপনি কি নিয়ে কথা বলবেন? আচ্ছা 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 আচ্ছা। বলেন এখন, আপনি তো শুনছিলেন আমাদের কথা। কেমন আছেন আপনারা সবাই? তাই করেন নাকি? আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। না, আপনাদের আজকে টপিকসটা খুব মজার, লাভ আর মানি। খাইছেন আপনি? লাভটা আমি ও আচ্ছা, না মানে লাভ, ওই যে মানে আপনি মজার বলছিলেন এই জন্য। হ্যাঁ আসলেই তো মজার, তাই না? দুইটাই কিন্তু মজার, লাভটাও মজার, মানিটাও মজার। আই লাভ বোথ অফ দেম। কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখেন, পৃথিবীর সবচেয়ে ইভেন টয়লেট পেপার থেকেও এটা ডার্টি। কোনটা? টাকা, মানি, it goes into everybody's pocket. ও People pick it up from না, anywhere. এই And লাইলা আপা, আমি মনে করছি কি জানেন, যে টাকা দিয়ে বাজার থেকে যে হানি কিনবো, কারণ আমার মুখে নাকি কোনো ইয়া নাই, তো মানে শুনতে মিষ্টি পাচ্ছি না নাই, ওনাদের কথা। বুঝছেন? আমি আমি আমার মুখে নাকি ইয়া নাই, কি মিষ্টি নাই। তো আমি চিন্তা করছি বাজারে যে টাকা দিয়ে হানি কিনবো, কিনে খালি হানি খাবো এখন, বুঝছেন? তো হানি কিনবেন? হ্যাঁ, হানি মিষ্টি কিনবো খাওয়ার জন্য, মুখটাকে মিষ্টি করার জন্য। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? দেখেন আবার বেশি মিষ্টি মুখে, বেশি মিষ্টি থাকলে পরে আবার পিঁপড়া এসে জমা হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি আপু, এই যে রাইট কথা বলেছেন আপনি। জি আপু, বেশি সুইটে আবার পিঁপড়া লেগে যায়। এক্স্যাক্টলি। ভালোবাসা, আসলে ভালোবাসাটার ডেফিনেশন কিন্তু অনেক ধরনের। ভালোবাসাটা ইটস নট অনলি ওয়ান। এখন কোন ভালোবাসা বিভিন্ন ধরনের, প্রেমিক প্রেমিকার হয়, হাজবেন্ড ওয়াইফ হয়, মা বাচ্চাদের হয়, ভাই বোনদের হয়। ভালোবাসার অনেক ডেফিনিশন। এখন যদি আমরা জাস্ট একটা টপিক ধরি, ভালোবাসা, যে সব বাদ দিয়ে যদি জাস্ট ওয়ান ভালোবাসা ধরি, যে প্রেমিক প্রেমিকার থেকে যে ভালোবাসাটা শুরু হয়। প্রথমে তো ভালোবাসা যখন শুরু হয় তখন হচ্ছে দে থিংস তাদের আর দুনিয়াতে কোনো কিছুর দরকার নাই, অনলি ভালোবাসাটা। তখন ভালোবাসাটা হতে 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 যখন বিয়ে হয়ে যায়, একটা বন্ধনের মধ্যে যায়, তখন ভালোবাসাটা কিন্তু যত গভীরভাবে শুরু হয় আস্তে আস্তে কিন্তু এটা শিথিল হতে থাকে বিভিন্ন সার্কমস্টেন্সের উপরে। হ্যাঁ, যখন সাংসারিক লাইফে চলে যায় কিছুদিন পরে একটা রেসপন্সিবিলিটি এসে যায়, তখন কেউ দুইজনাই যদি কাজ করে, দুইজনাই তাদের কাজের ইয়েতে ব্যস্ত থাকে, ভালোবাসাটার দূরত্বটা এসে যায়। যেও প্রেমিক প্রেমিকা থাকে যে গার্ডেনে কি পার্কে যায়, যে টাইম এক্সপেন্ড করতে, ওইগুলো সময় পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, হয়তো দুইজনের দেখা হয় জাস্ট আফটার ওয়ার্ক, বাসায় আসে টায়ার্ড থাকে, তখন ভালোবাসার কথা শুনতেও ভাল লাগে না। তখন মনে করে কি কেউ কেউ করতেছে কারের কাছে, ভালো লাগে না তখন। ভালোবাসা তখন চলে আসে মানির ইয়েটা, পাওয়ারটা, যে উই হ্যাভ টু মেক মানি। ভালোবাসার সাথে তখন মানির পাওয়ারটা বেশি হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এখানে দুইটাই ওতপ্রোত ভাবে একজন আরেকজনের সাথে মানে জড়িত। যেমন হচ্ছে বলেন না যে ডেফিনেশন একটা আছে যে পানির অপর নাম জীবন, এটাও একটা ভালোবাসার অপর নাম টাকা।
টাকা ছাড়া ভালোবাসা হয় না, ভালোবাসা ছাড়া টাকা হয় না, দুইটাই একসাথে। এটা মানে এটার সাথে কোনো দুইটাই মাস্ট দরকার আছে দুনিয়াতে। হ্যাঁ, তো এটা এই জন্য ভালোবাসা করে একদম একটা সময় যায় দেখবেন যে যখন সময় অনেক চলে যায়, একজন আরেকজনের সাথে থাকতে থাকতে একটা বয়স হয়ে যায়, তখন কিন্তু ভালোবাসাটা ওখানটায় খুব একটা ভালোবাসা থাকে না, একটা সহমর্মিতা থাকে, সঙ্গ থাকে, কোম্পানিয়নশিপটা থাকে। হুম। তো আবার ভালোবাসাটা একটু না থাকলে পারে আবার দুজনের সাথে বন্ধনে মানে বাইরে থাকে না, তখন তো চলে যায়, একজন আরেকজনের দিকে চলে যাবে, আরেকজন আরেক দিকে চলে যাবে। হ্যাঁ, তো কিছুটা ভালোবাসাও দুজনকে একসাথে মানে জোর করে রাখে। আবার ওই ভালোবাসাটা কিন্তু দেখা যায় যে ডিভাইড হয়ে যায় যখন বাচ্চা কাচ্চা হয়। হ্যাঁ, তখন আর ওই যে প্রেমিক প্রেমিকার ওই ভালোবাসা থাকে না, তখন বাচ্চার ভালোবাসা, বাবা মার ভালোবাসা, এগুলো সব একসাথে যুক্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ, তারপরে তো অনেক আস্তে আস্তে ওই যে বলে না একটা গাছ যখন আপনি লাগান ওটার থেকে বাঁচতে যে শাখা প্রশাখা অনেক কিছু বাইরে হয়ে যায়, ওরকম ভালোবাসাটা বিভিন্ন স্তরে বাটোয়ারা হয়ে যায় আস্তে আস্তে। আর ওই ভালোবাসাটা বিস্তার করতে হলে মানির দরকার আছে। আপনি যদি বাচ্চাকে ঠিক মতো তার ম্যাকডোনাল্ডস না খাওয়ান, দুদিন পর বলবে যে মাই ফাদার ইজ নট গুড, মাই মাদার ইজ নট গুড। হ্যাঁ, এইগুলো তো মানে ধরেন যে ভালোবাসাকে মানি ছাড়া ভালোবাসা নাই, ভালোবাসা ছাড়া মানি নেই, সোজা কথা। আর মানির ডেফিনেশন তো আছেই যে মানি ইজ দ্য সেকেন্ড গড। মানি থাকলে পারে ভালোবাসা অনেক সময় একদম কামড়ায় রাখা যায়, আর মানি না থাকলে পারে ভালোবাসা দৌড় দিয়ে ভেঙে যায়। তো দুইটারই মানে দরকার আছে মানুষের জীবনে, আমার জীবনে তো দরকার আছে। আই ডোন্ট নো আদার পিপল, বাট উইদাউট মানি আই এম নাথিং, উইদাউট লাভ আই এম নাথিং। তার মানে আপনি বলছেন দুটোরই দরকার আছে। I want both. Without both, I cannot survive. আপনি আজকে কিছু দিতে কাউকে যদি আপনি ধরেন যে আপনি নিজের মা বাবাকেও যদি কিছু না দিতে পারেন, মা বাবাও কিন্তু আপনাকে কখনো রেসপেক্ট কিংবা ভালোবাসা দিবে না। বা এটার ভালোবাসাটা আর মানিটা দুইটাই কিন্তু গিভ অ্যান্ড টেকের ব্যাপার। ইউ উইল গিভ, ইউ উইল গেট। ইফ ইউ ক্যান নট গিভ, ইউ গেট নাথিং। যেমন কি আপনি দেখেন, যদি ভালোবাসা আপনি ভালো করে না দেন, তারপরে দেখা যায় মা বাবা মরার সময় দেখবেন উইলের মধ্যে আপনার নামটা দিয়ে যায়নি, কম দিয়ে গেছে। উইলের মধ্যে লাভ দিবে না, ওইটা না, মানে বিরক্ত কথাই বলবেন আপনার সাথে। মানে আপনি দিবেন, দেখবেন আপনার সাথে ঘন ঘন কথা বলবে, যখনই দিতে পারবেন না একটা জিনিস মা আর বাবা এই দুজনই মাত্র আপনার ভালোবাসাই শুধু চায়, তারা আপনার কাছে টাকা পয়সা চায় না। এরা শুধু ভালোবাসাই চায়। এরা চায় যে এই একটা সময় যে তাদেরকে আপনি ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন কেমন আছে, ভালো আছে কিনা, কি দিয়ে আমি আবার ওইটাতে যাচ্ছি না যে আপনি খাইছেন কি দিয়ে, খাইছেন কি রান্না করতেছেন, ওইটাতে যাচ্ছি না। হ্যাঁ, এন্ড তারা শুধু যে কথা বলতে চায়। আর এই জন্যই মনে করেন যে রেডিও টাইপের মা বাবাকে টেলিফোন দিয়ে কল করায় ধরাই দিতে হবে, রিল্যাক্সের সাথে কথা বলো। না, সেটাই এক্স্যাক্টলি। আপনি হয়তো জানেন না যে আমরা যখন প্রথম শুরু করেছিলাম তখন এইরকম একটা সিনারিও ছিল যে একজন আন্টি আমাদের প্রোগ্রাম রেগুলার শুনতেন। তো উনি হঠাৎ করে দেখা যায় যে উনি কল করতেছেন না, আমাদেরকে আর কল করতেছেন না। ওই সময় তো এইরকমের ছিল না যে আপনার মোবাইল ছিল না, ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করতেন। তো একদিন দেখা যায় যে উনারই নাম্বার থেকে, কারণ তখনই আমি কিন্তু ওইভাবে আপনার সোনি এরিকসন ছিল ওই সময়, ভিডিও কল ছিল না। তো নাম্বার দেখে আচ্ছা হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আন্টি, কেমন আছেন? সে বললেন না আমি আন্টি না, আমি আন্টির মেয়ে। যে আমার নাম অমুক অমুক, আমার আম্মা তো এখন দেশে। তো উনি বলেছেন যখনই আমি একা একা ফিল করব কিংবা যখনই আমি ডিপ্রেস কিংবা কোনো রকম কিছু একটা হয়ে যাবে, মনে রাখতে হবে যে রিল্যাক্স রেডিও আমার পাশে আছে। তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে ফোন করলাম। আমার আম্মা বলেছে যে যখনই প্রবলেম হবে রিল্যাক্স রেডিওতে ফোন করবা। তখন সেই জন্য ফোন করেছিল। And it's a true story. আপনারা কেউ কান্নাকাটি করবেন না প্লিজ। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ রেডি, সব রেডি। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা লায়লা, তো আপনি যে কথাগুলো বলছেন যে দ্যাট
ভালোবাসা আর টাকা মানে মানি it's actually goes side by side. It's like a rail line Exactly. that Rail both line, has to yeah. be there, otherwise train will not run. No. Yeah. No. And I quite agree, but like I said at the beginning, যে ভালোবাসা হচ্ছে যে একটা ইগনিশন এবং ইয়েটা হচ্ছে একটা ফিউল পেট্রোল, যেটার কারণে আপনার ওই আগুনটা জ্বলতে পারে। আর যখনই আপনার পেট্রোল খতম, আপনার ওই দেখবেন যে ওইটা গাড়ি অচল। ইগনিশন আর কাজ করতেছে না এরপরে। ভালোবাসা থাকলেই কিন্তু ভাইয়া আঘাত আসবে, দুঃখ থাকবে, যে জোর করে কথা বলা বা জোর করে মানুষকে আঘাত দিয়ে কথা বলা, এগুলো কিন্তু থাকবে ভাইয়া। সবকিছুতেই যদি পুতু থাকে ভালোবাসা, সেটা রিয়াল ভালোবাসা না। আপনি কারোর জন্য কাউকে ভালোবাসবেন, তার জন্য কেয়ারও করবেন না। যখন কারোর জন্য করবেন, তখন আপনি তাকে একটু মনোবল দিয়ে আপনি কথাও বলতে পারবেন, যে বলতে পারবেন যে আপনি তখন একটু স্লাইট অথরিটি চলে আসে। কারণ আপনি যখন কাউকে ইয়ে করেন, যে মনে করেন কেয়ার করেন, তখন তাদের জন্য আপনি ন্যাচারালি আপনার কেয়ারটা চলে আসে, না চাইলেও চলে আসে। এক্স্যাক্টলি, এটা সত্যি কথা। তো কিন্তু ওই একটা জিনিস চলে আসে যে যদি এটা বাইরে থেকে হয় তাহলে পরে কিন্তু এটা কিন্তু খারাপ, এই জন্য খারাপ। তখন কিন্তু যে বললাম যে মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি, এই জিনিসটা চলে আসে। কারণ এই জিনিসটাই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মিসআন্ডারস্ট্যান্ড হয়ে যায়, তখনই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়। কেন মিসি বা আন্ডারস্ট্যান্ড হয়, মিস্টার কেন হয়ে যায়, মিস্টারও হয়, মিস হয়, দুটাই হয়। ওইটাই। আচ্ছা, যাই হোক, তো লায়লা, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফোন করার জন্য, এবং আপনার কথা, এবং আপনি এখন একটা কাজ করবেন প্লিজ, রাখার সাথে সাথে আপনি শুরু করে দেবেন সবাইকে শেয়ার করে। আমাদের প্রোগ্রাম মাত্র আরো 15 মিনিট বাকি আছে, এর ভেতরে I think I did already from the beginning. ও মাই গড, I did share. আমার সাহস দেখেন, হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলছি যে শেয়ার করার জন্য, যে জায়গায় আপনি অলরেডি করে ফেলছেন। থ্যাংক ইউ লায়লা, থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। I have done in public. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি এটাকে আবার ওই যে কি বলে যে আপনার আরেকটা কি একটা হাফ সাবান অমলি করেন, ওইটাকে ওই যে কি পার্টি, ওয়াচ পার্টি ওইগুলো করেন। কারণ কিছু কিছু ভালো কথাগুলো, আজকের প্রোগ্রামটা মধ্যে অনেক ভালো ভালো জিনিস ছিল, সবাই বলছে অফকোর্স, এবং আমরা চাইবো যে যারা আরো বাকি যারা আছেন, তারা যা এখন পর্যন্ত যারা আসেনি, আপনাকে বলছি, হ্যাঁ, ইয়েস, আপনারা আসবেন, ডেফিনেটলি এসে আমাদের সাথে কথা বলবেন। এবং আপনি কি মনে করেন যে আপনার জন্য মানি অ্যান্ড লাভ বোথ meant to be together, or you want to maybe say 60-40 or something like that, or 35-65? ওইটা নিয়ে আবার অনেকজন চিন্তায় পড়ে যাবে, ম্যাথমেটিক্স করতে শুরু করে দেবে। যাই হোক, তারপরে আপনার ওই হিসাবটা ঠিকই আছে, আপনারা চলে আসতে পারেন, আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। তো লায়লা, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। Thank you. Bye. Good night. Good night, লালা আপা, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, তো আমরা যেটা বলছিলাম, রুবেল ভাই যেটা বলছিলেন, আপনাকে ইন্টারাপ্ট করা হলো কারণ অবভিয়াসলি আমাদের কলার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ তারাই অবশ্যই ভাইয়া আমাদের জন্য এই যে এত আমি তো ভাইয়া তখন শুরু করে ওই জিনিসটা বলতে পারিনি। আসলে যে জিনিসটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে মানুষের ক্ষেত্রে, ভালোবাসার ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে বিশ্বাস। যদি এটা সংসারের মধ্যে হয় তাহলে পরে সেই সংসারের ক্ষেত্রে, যেহেতু অলরেডি দিস ইজ বন্ডেড, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে হুইচ ওয়ান ইজ বন্ডেড, যেটা বন্ডেড আছে সেটাকে, এই বন্ডটাকে সবসময় আপনার মনে রাখতে হবে যে এটাকে আমাদের কিভাবে আমরা ঠিক রাখার চেষ্টা করতে পারি। যেহেতু সংসার বেড়ে যায়, মানুষের বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যায়। আমার ভালোবাসাগুলো মানে কি, আমার ভালোবাসা মানে কিন্তু বাচ্চা কাচ্চাগুলো। যদি আমার বাহির থেকে কেউ এসে আমাকে এখানে ভালোবাসা ঢেলে দিতে চায়, ইট কুড বি, এটা মেকি হবে, কিন্তু এই যে বাচ্চা কাচ্চাগুলো আমার ভালোবাসা, ঠিক আছে, এটাই কিন্তু আমার ভালোবাসা। কিন্তু এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। অনেক সময় ধরেন আমি একটা জিনিস, ছোট্ট জিনিস দেখি, আমি একজনকে বলতে শুনতাম যে সে বলতো যে সবসময় আমি একা, কিছু ভালো লাগে না, এই করে সে করে। কিন্তু আমি না, এত কিছুর পরে যখন আমি আমার মেয়েটাকে একটু কোলে নিই বা ছেলেটাকে একটু কোলে নিই, তখন আমার মনে হয় যেন সবকিছু আমার কষ্ট লাঘব হয়ে যায়, ঠিক আছে। বা তার সাথে একটু কথা বলি, বা তার জন্য একটা গিফট কিনি, যে বাবা এটা চাই, সে দিল। এই যে রিলেশনটা, এটাই কিন্তু ভালোবাসা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ কাজের মধ্যে থাকলে, মানুষের চলাচল সবকিছু মিলিয়ে মানুষ, এই যে বলে যে টাকার দিকে দৌড়ায় থাকে আমাদেরকে, সেই ক্ষেত্রে একটা গ্যাপের সৃষ্টি হয়। বাট এই গ্যাপটাকে যে কোনো ভাবেই পূরণ করার একটা ব্যবস্থা কিন্তু করতে হবে। দিস ইজ দ্য অরিজিনাল রিলেশনশিপ এবং ভালোবাসা। কারণ ভালোবাসার মধ্যে যেমন তিক্ততা আছে, ভালোবাসার মধ্যে দূরত্ব আছে, ভালোবাসার মধ্যে যেমন কাছে টানা আছে, ভালোবাসার মধ্যে তেমন, কি বলবো, এটা একটা এর মধ্যে একটা
ঝড়ের মতো একটা আবহাওয়াও কিন্তু একটা আছে, কিন্তু সবকিছুকে আপনার মেইনটেইন করে তারপরে কিন্তু ভালোবাসাটাকে আপনার, যেহেতু আপনি ইউ আর বন্ডিং, ভালোবাসা ইজ এ বন্ড, আপনি কখনোই যে বন্ডটাকে আপনি কিন্তু অস্বীকার করতে কিন্তু পারবেন না। যখনই এই জিনিসটা বন্ডের মধ্যে এসে যখন কোনো কিছু এসে যখন এই মানে বন্ডটাকে ছুটানোর চেষ্টা করে, বা এই বন্ডের মধ্যে এসে যখন ওই যে বললাম যে কিছু জিনিস এসে ম্যানিপুলেটেড করার চেষ্টা করে, তখনই কিন্তু ভালোবাসাটা আপনি হয়তো সাময়িকভাবে মানুষ মনে করে যে ইয়েস আই এম গেটিং বেটার, বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেটা না। এই বন্ডিংটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করাটা হচ্ছে মানুষের সব থেকে বড় ভালোবাসা, বা সব থেকে বড় ইয়া। আপনি একটা মানুষকে যদি বলে যে আমি কিসে বেশি সার্থক, আমি সার্থক যে আমার ভালোবাসায়, সে ভালোবাসাটা কিসের? আমার চরিত্র, আমার সংসার, আমার কি বলবো পরিবার, আমার পিতামাতা, আমার শিক্ষা দীক্ষা, আমার সবকিছু মিলিয়ে। আর যদি সবগুলোকে যদি টোটাল করেন তাহলে সেটাই কিন্তু ভালোবাসা। ধন্যবাদ ভাইয়া। No, sorry, Siddhika was meant to be saying something, and আপনি বেচারিকে খামাখা ছোট করে দিলেন স্ক্রিনের মধ্যে। এখন সিদ্দিকা, হ্যাঁ, আপনি কি যেন না, বলতে আমি আমি যে জিনিসটা বলতে চাইতেছি, তো আমি মনে করেছি যে আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন। না আমি তাহলে বলে দেই। হ্যাঁ। তো ভালোবাসা ডিফারেন্ট রিলেশনশিপে ডিফারেন্ট ভালোবাসা, বুঝছেন? একটার সাথে কিন্তু আরেকটা ইয়া নাই, যে অনেকে অনেক সময় মনে করেন যে আমার অন্য রিলেশনশিপে অনেক রাবিশ আছে, আমি আই উইল টেক এভরিথিং ফ্রম মাই চিলড্রেন। ওইটা কিন্তু আনফেয়ার, বিকজ আপনার চিলড্রেনরা কিন্তু দে আর নট দেয়ার to fulfill you in other ways. Children are role for them to be children. You have needs for other relationships. You have needs for relationship with your parents. You have needs for relationship with friends, because every different relationship is serving a specific purpose. তো আপনি যদি মানুষের ভালোবাসার সংজ্ঞা ডিফারেন্ট হইতে পারে, বাট অন দা হোল ওইটা আনফেয়ার যে আপনি যদি চান আপনার পার্সোনাল ইন্টিমেট রিলেশনশিপে যে কমতি আছে ওইটা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে নেবেন। দিস ইজ এ ভেরি আনফেয়ার থিং টু ডু। অথবা আপনার বাচ্চাদের কাছ থেকে সেটা নিয়ে নেবেন। দ্যাটস নট দেয়ার রোল টু প্লে। This is something else that we need to talk about another day. Of course, now that this topic should be for another day, which is after marriage, when the children are born, then a lot of things, the bhalobasha gets messed up. Because the like Laila said that it gets divided. মানে আমাদের ভালোবাসাটা ডিভাইড হয়ে যায়, মানে ভেঙে যায়, রাইট? ওইটাকে ভাগ করা হয়ে যায়, এবং ভাগ করা হয়ে যায় কি অনেক সময় মায়েদের যে মানে মায়েদের বেশিরভাগ ভালোবাসাটা চলে যায় বাচ্চাদের কারণে, ওদের উপরে চলে যায়, এবং দে গেট ইন দ্য ওয়ে। এবং অনেক সময় মারা ভুলে যান দ্যাট যে এই বাচ্চারা কিন্তু একদিন বড় হয়ে যাবে, তারাও চলে যাবে, তখন কিন্তু এদের কারণে আমার দেখা যাবে আমার শেষ জীবনের সেই ভালোবাসাটা থাকবে না। এবং ভাইয়া অন দা আদার হ্যান্ড শেষ জীবনে কিন্তু আপনার ভালোবাসাটা সব থেকে বেশি থাকবে যখন দেখবেন বাচ্চা কাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে, তখন দেখবেন আপনাদের দুইজনের কিন্তু সব থেকে বেশি মানুষ কিন্তু ভালো থাকবে। যদি আপনি এইটাকে মেনটেন করে যান ওয়াইল বাচ্চা থাকতে থাকতে, নট দ্যাট আমি এখন মানে সবাই বলে যে মানুষরা মাল্টিটাস্কিং, স্পেশালি মহিলারা বেশি মাল্টিটাস্কিং, হ্যাঁ, কিন্তু ওই সময় দেখা যায় যে মহিলারা কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে যে বাচ্চাদের obviously এইটা একটা টপিক দ্যাট উই শুড টক অ্যাবাউট, দ্যাট যে বাচ্চারা দেখা যায় যে মাদের দিকে একটু দুর্বল থাকে, বিকজ অবভিয়াসলি মাদার ইজ গিভিং সো মাচ অ্যাটেনশন টু দ্য চাইল্ড, অ্যান্ড মারা তখনই অ্যাটেনশন দিতে পারছে বিকজ মাদার ইজ এ হাউস ওয়াইফ, দেন শি ক্যান ডু ইট। ইফ শি ইজ এ হোম মেকার, শি ক্যান ডু ইট, বাট ইফ দ্য মাদার হ্যাপেন্স টু বি এ ওয়ার্কিং মাদার, দেন শি কান্ট ডু ইট। So it's going to be same like the father. তো বাচ্চারা দুই সাইড থেকে ব্যালেন্স, যে আমার বাবাও কাজে যায়, মাও কাজে যায়, সো উইচ মিন্স তারা দুজনে মিলে বিকেলে এসে সবাই একসাথে আদর করে। আর মা 24 আওয়ার আদর করতেছে, বাচ্চারা অটোমেটিকলি মার সাইডেই ফল করে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার অ্যাডভান্টেজরা অনেক মারা নিয়ে বাবার 12টা বাজায় দেন। এটা সত্যি কথা ভাইয়া। আর এই 12টার কারণে অনেক সময় বাবারা দেখা যায় আপনার ভুমরাজ, স্যাডলি পয়সাও দিবেন, ভুমরাজও হতে থাকবেন। এটা ভাইয়া হয় চলবে ভুমরাজ। ভাইয়া অন দা আদার ভাইয়া আরেকভাবে যদি বলি, এটাও কিন্তু ওই মানে
পরিবারের জন্য, আপনার জন্য কিন্তু আমি ভালোবাসা। রুবেল ভাইয়ের সাথে জি ভাই। রুবেল ভাইয়ের একটা জিনিসের সাথে আমি টোটালি ডিসএগ্রি করতেছি। আপনি বলছেন যে একজনকে কন্ট্রোল করা, that is if you look at from the other person's perspective, যে উনার এটা expectation. Control abuse is never an acceptable standard and আপু it আমি should কিন্তু never be. অ্যাবিউজের কথা বলিনি আপু, আমি বলেছি মানে অ্যাডজাস্টমেন্টের আপনি কথা বলেছি। একজন মানুষকে যদি কন্ট্রোল করতে মানে চান, রিলেশনশিপে control যদি is আমরা abuse. রিলেশনশিপে যদি Control আমরা is abuse. রিলেশনশিপে কিন্তু এটা থাকে আপু, যে না, মানুষের চাহিদা আপনি থাকে যে মানুষ control চায় করতে এটা, বলবেন। তাই না? কেউ যদি অ্যাবিউজ করে Expectation, সেটা ডিফারেন্ট একদম। না, expectation is different to controlling someone. অ্যাবিউজ করলে আপনি এটা বলছেন যে আপনি যদি abuser এটাই বলে, abuser এটাই বলে। একজন একজন করে বলেন, শুনতে পাচ্ছেন না? যদি কেউ সুযোগ চায় নিজের সুবিধার জন্য নিজের মতো করে কিছু করতে আচ্ছা, চায়, আমরা প্রথম তাহলে সেটা সিদ্দিকা- খারাপ আপু। সিদ্দিকা, আপনি কি সিদ্দিকা বলতে আপু, চাচ্ছেন সেটা শুনি আগে জি প্লিজ। না, সিদ্দিকা। abuser সেটাই বলে যে এটা আমার expectation, you are hurting my expectation. আপনি কিন্তু same languageটা বলতেছেন, which is totally unacceptable by any standard and it should never be allowed. আপনি কেন একজন অ্যাডাল্টকে আপনি কেন কন্ট্রোল করতে হবে? If you don't have trust, don't be in that relationship. If you don't have trust, you have no respect, and you think this person is not worthy of you, don't be in that relationship, but don't try to control. There is a Yes. saying that your খুবই সুন্দর কথা এটা আপা, সত্যি কথা এটা। মানে আমি একটা পয়েন্ট ভালোবাসা না। এখানে, your insecurity cannot be my crime. Yeah, your insecurity is entirely your own problem. Own problem. আমি যে বলছিলাম যে ম্যানিপুলেশন, আমি কিন্তু থার্ড পার্টির কথা বলি নাই। এটা আমি নরমালি আমাদের লোকের জন্য বলি, কারণ এরা এত মিস্টেক করে, তাদের ওই যে আপনার incompetence becomes our crime. Do you know that? A lot of the legal system in আমাদের যে লোকাল অথরিটি এটা সেটা করে, তারা আপনার একটা ভুল চিঠি পাঠায়া কিন্তু আপনাকে এটার জন্য 10টা চিঠি লিখতে হয়। And you waste a lot of your time. আপনাকে একটা ভুল গাড়ির টিকেট লাগাই দিল, কিংবা যে কোনো একটা ফাইন লাগাই দিল, কিন্তু আপনি করে নিনি এটা, কিন্তু এর জন্য আপনাকে লিখতে হবে, এটার জন্য আপনাকে সময় যায় না, এবং তারা পরে they don't even say sorry about that. ওগুলা হইতেছে abuse of power and position. Crime. হ্যাঁ, আমি এগুলা হইতেছে abuse of power. করতে চেয়েছিলাম যে ওকে, আপনার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ম্যানিপুলেশন বা কন্ট্রোলিং, এইটা আপনার কাছে মনে হয় যে ভালোবাসার একটা সাইড, বাট আপনার কাছে অ্যাবিউজ মানে কি বোঝায়? আপা আপনি জিনিসটা আমার কথাটা কিন্তু বুঝেননি। আমি বলতে চেয়েছি জিনিসটা আপনি আসলে মিস আন্ডারস্ট্যান্ড করছেন আপনার সব কথায়। আমি বলছি যে প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু এই জিনিসটা চায় যে কি, যখন ভালোবাসা আসে, যখন দুইটা মানুষ এক জায়গায় হয়, তখন কিন্তু সবাই কিন্তু চায় যে কি, যে এই মানুষটা আমার মতো হয়ে থাকবে। এটা কিন্তু ভুল চাওয়া না, কিন্তু যদি এটা এক্সেস হয়ে যায়, তাহলে যেটা সিদ্দিকা আপা বললেন, সিদ্দিকা আপা 100% রাইট, যে তার মানে কি, তার মধ্যে তাদের রিলেশনটা সবই হচ্ছে রেসপেক্টনেসটা লস হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রথম থেকেই বলেছি রেসপেক্টনেস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং টু মেক লাভ, মানে একটা রিলেশন ইন লাভ। তো তাহলে হলো কি, তার আমার যদি রেসপেক্টই না থাকে, তাহলে আমি একসাথে হলাম কেন? দরকার ট্রাস্ট। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ট্রাস্ট, তাই না? তো যখন এটা এক্সপেকটেশন কিন্তু থাকে, আমি যদি কারোর সাথে থাকে, আমি কি চাইবো যে আমার বউটা আমার মতো থাকবে, আমার সাথে থাকবে, বা আমার ইয়াতে থাকবে, কিন্তু সেখানে আমি তাকে বলতে হয় যে জিনিসটা, এটা আমরা বলি না অনেক সময়, যখন একটা স্বাভাবিকভাবে একটা কাজে যদি যাই, ধরেন আমিন ভাইয়ের সাথে আমি কাজ করতে যাই, আমিন ভাই আমাকে বলবেন আর রুবেল ভাই এটা এইভাবে করেন না, এটা কি জন্য, যে জিনিসটা হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টটা যাতে ঠিক রাখা যায়, সিস্টেমটা যাতে ঠিক রাখা যায়। বলার মধ্যে ডিফারেন্স আছে। আমিন ভাই আপনাকে বলবে যে রুবেল ভাই এই জিনিসটা এইভাবে কইরেন না, কিন্তু আপনি এইভাবে না বলে যদি আমিন ভাই বলে এই রুবেল আপনি কি করছেন, তো তাহলে সেটা খারাপ হবে। এক্স্যাক্টলি আপা, এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম, যে এক্সপেকটেশনটা আপনি আপনার ওয়াইফকে বলতে পারেন, বা আপনার হাজবেন্ডকে বলতে পারে যে এই জিনিসটা এইভাবে না করলে এইভাবে করলে বেটার হতে পারে, বা এইভাবে করলে এক্স্যাক্টলি এইটাই বলছি আমি। বলা হয় না, এইটাই বলে না বলে তো বলা হচ্ছে যে আমি বলতেছি। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে দ্যাট একজন পুরুষ কিংবা একজন মহিলা তাদের ডিজায়ারকে ব্যক্ত করতে পারে, যে বলতে পারে দিস আর মাই ডিজায়ার্স, এক্স্যাক্টলি এটাই বলতে চাচ্ছি। We don't have to do it because আমি মনে করি যখন কেউ ভালোবেসে কাউকে বিয়ে করে, তখন তারা ভালোবাসা বলে না ভাইয়া, যে কোনো কিছুতে আপনি বলেন, আমি যেটা কথা বলছি যে একদিন যখন অ্যারেঞ্জ ম্যারেজটা অন্য জিনিস, লেটস সে ভালোবেসে যখন কেউ কাউকে বিয়ে করে, তখন তারা একজন আরেকজনকে ভালো করে দেখেই কিন্তু বিয়ে করেছে। আর যদি সে আপনার অন্য রকমের হতো, তাইলে তো এটা ভালোবাসতো না, বিয়েও করতো না। কিন্তু এর পরে যখন বিয়ের পরে যখন দে ট্রাই টু চেঞ্জ দেম,
that means that person is never going to be the same person anymore. Why do you want to be somebody when you went to the shop, you saw a laptop and you like the way it looks, you want to bring it home and you want to change the color of it? Yeah. Then what's the point ভাই of আমি buying 100% it? You would আপনার attract সাথে it একমত এটা by নিয়ে। seeing it the way it was. এটা নিয়ে আপনার সাথে 100% একমত। এক্ষেত্রে যেমন আমরা সেদিন কথা বলছিলাম, সিদ্দিকা ওনাই বলছিলেন না যে একটা কথাতে, যে আমরা যখন ছোটবেলাতে যখন আমরা পড়াশোনা করি তখন কিন্তু বাবা মারা কিন্তু ডিসিশন যে আমার ছেলেটা ডাক্তার হবে না ইঞ্জিনিয়ার হবে, হয় না জিনিসটা? এই জিনিসটা এরকম হয়ে যায়। যদি এরকম হয়ে যায় তখন হয় কি, এটা মানে মানুষটা এবং সংসারটা সবকিছু মিলে একটু চাপের মধ্যে থাকে। না, বাবা মা ডিজায়ার থাকতে পারে যে আমার ছেলেকে ডাক্তার বানাবো, আমার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো, এক্স্যাক্টলি। কিন্তু ওটা ডিজায়ারের মধ্যে থাকবে। কিন্তু তখন যদি বাচ্চা চিন্তা করে আমার বাবাকে খুশি করতে চাই, আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাব, শুধু বাবার জন্য ডাক্তার হয়ে যাব, ইটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। জি বাট জি যদি এখন বাবা বলে যে তুই না হোস তাকে শুট করে মেরে ফেলবো, আমার নাক তুই কেটে দিয়েছিস, তো ওই প্রেসারে কিন্তু বাচ্চা আত্মহত্যা করতে পারে। না, সেটা আবার ঠিক না। এক্স্যাক্টলি। আপনি না, আমি যে জিনিসটা বুঝছি যে এটা nobody wants to be controlled after a certain age. We don't need to be controlled by another person. আপনি we don't like to be young age we don't need to, control is a bad thing. we get suffocated. We don't want to be controlled by someone. আপনি একটা adult, আরেকজন অ্যাডাল্টের সাথে আপনার interaction হইতেছে, why does that person have to do exactly what you want them to do? Karan diversity is also make a relationship colorful. It makes it more enjoyable. Yeah. Going back to the business thing, which Rubel Bhai said, right? Let's say in business, the business is designed. It has a business plan. The marriage hasn't got exact plan like it can be, but business has a plan where you say this is how my business will succeed. So whoever is going to join me, that is the condition at that time to join. That this is how it is. This is how it is, has to be run. For example, that's why that person knows from the beginning, because in Islam also it's allowed. You can make a contract between husband and wife if you want to. But a lot of people we don't trust. But that trust goes out of the window afterwards. But that's why sometimes it is wise to make a contract that you can't do this, you can't do that. If you said it, then you have to follow. That's called it's like a pin-up, right? Kind of things. So you got to, then if you do this, then it's okay. But if you don't do this, then you have, I mean, it becomes a mess a little bit. Amin Bhai said a very beautiful line. That your insecurity is not my crime. And I think that's a very wonderful way of saying it, the reason a lot of the time control comes into play is because the other person is insecure. And because of the insecurity, they want you to keep you financially weak. They make so much demand from you. They have so much expectation of you. On the other hand, it's not that they don't understand. They fully understand. If you turn the table around, how many of your expectation can they live up to? Exactly. Because you could equally expect the same amount of things from the other person. So if you're not willing to, or if you cannot fulfill one or two expectations of me, why should I do 100 of yours? It's like somebody will say, follow the Quran, but they don't follow themselves. So people bring religion, people emotionally guilt trip you. They use your love. They use all sorts of things. And that is totally that. Then if you go down that route, you have abuse and you don't have love. You don't have even a relationship. What you have is an abuse. You have kind of communal existence. Then this is how somehow I want to survive and just live a life together for the sake of it. And it doesn't have any joy. Another thing which is Rubel Bhai said, or I think Siddhika said, that bringing in third party, right? Third party, what happens? Because they don't have the same feel or the love as you would have for your spouse. Yeah, for your spouse, Because they don't have the same love or the feelings for your spouse, they can say anything out of their mind. True. They will say anything which easy for যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, she doesn't do that. মানে মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি হয়ে যায়, তখন মানুষ কিন্তু আরো বেশি ডিস্টার্ব, আরো বেশি এই জিনিসগুলো খারাপ হয়। But then it is you who is responsible for whoever you are bringing into your life. Yes, you are inviting trouble. 100% you're responsible. So never. So one day you will feel guilty. That's the thing.
So Yeah. you can't blame, you can't make excuses. Oh, this is the other person's doing. Why are Exactly. you listening? Why আর are you listening to this other person? মেজরিটি মানুষের একটা সমস্যা আরেকজনের ঠুটে ওঠার জন্য, মানে ওনার ভিতরে ঢোকার জন্য উনি যা বলবে এটা ঠিক বলুক আর না জেনে আপনি দুই সাইডকে না শুনে কখনো বিচার করতে পারেন। ইটস নট Exactly. না, এটা So, ঠিক কথা। এই জন্য whenever lot of things happened, say for example in my situation, then I wouldn't talk about that person in the sense because they are not there to defend, right? So for that reason, আপনাকে দুই সাইড শুনতে হবে, then you should make a decision. You can't just make a decision on the basis of listening to one side. Yes, And that's because that's the reason- same situation, I can explain on my way, you can explain in your way. So that's the situation. So you have to listen to both. everything has two sides. Everything has two sides. Even the money has two sides, head and tail. But without the head and the tail, the money doesn't is invalid. But I So- think Two That's right. sides that's you the should thing. have. The other thing with Bisari, if you want to be a judge, you have to be 100% impartial. I think আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে impartiality যদি না থাকে, সত্য বলার যদি ইয়া না থাকে, সাহস না থাকে, Then you জাজ should হইবা be a judge. because you have serious responsibility. তো আমাদের মানুষে অনেক সময় আমি দেখছি We were যেগুলো talking about Hafsa and I. We were talking about she was invited probably at one time to become a magistrate, but it's a very risky job because you gotta if you make a wrong decision, you will suffer for the rest of your life for making a wrong decision. yeah, Sorry, carry you on. feel guilty. Yeah. So what I was saying, what did you say? Yeah, you have to be impartial and you have to be independent. যদি আপনি যদি অন্য মানুষের মুখাপেক্ষী থাকেন, আপনার যদি একটু মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আশা থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, then you can't be a judge because you are trying to please someone or you'll do serious injustice. আরেকটা জিনিস আমি একদিন আমি আরেকজনকে বলতেছিলাম the other day যে if you are a single person আর আপনার অপোজিশনে যদি 5-10 people থাকে, আপনি সালিশে বসবেন না। It is a big mistake. আমি দেখছি যেগুলা আমাদের কমিউনিটিতে হয়ে থাকে। If you are a single person, automatically you know বসার আগে যে রায়টা কোন দিকে যাবে। যাবে, এক্স্যাক্টলি আপা। আমাকে আপনি কথাটা বলেছিলেন, আমার খেয়াল আছে। সিদ্দিক আপা। And it lot happens আমাদের legal system, a lot of that happens. তারা বলে যে they're impartial, but I find it hard to believe. A lot of rubbish goes on. And this is why sometimes আমাদেরকে শুধু এইটাই accept করতে হয় that life is unfair. Why should it be? That Life people- is not unfair. We make it unfair. মানুষ এটাকে দুরাবাজি মানুষ, the fraudsters, I think or yeah. whatever they are. As soon as they get into some authorities, they become so powerful in a dodgy way, and they forget that they are not going to get out of this world. They're still going to remain in this world, and because they're not going to go to another planet. They will still remain in this world, and they will. They're Yeah. planning. They're planning though. They're planning to go to Mars. Think about, say, let's suppose Bill Gates happens to be the richest man, right, or the Amazon guy. Now, what happens is still they can't even go there. What they're going to do there on their own? Nothing. So what's the point? How billionaire you are, you can't do anything about it. And to go there, you need to have a pilot, these, that, or astronauts and all sorts. And well, not that easy. You need Elon Musk. Elon Exactly. Musk and his yeah, And কি you বলে, should- space shuttle. To do your grocery shopping. Yeah, you grow, you'll grow your own vegetables. Okay. What's it? Anyways, our time is up, and before we go, so if you did if it happened to be, and you were lucky enough to go to another planet, what would you take with you, and how often would you come back to Earth to do your grocery shopping? This কাকে question আজকে বলছেন? আমাকে? date, or probably this to the CEO of the Amazon. What would you do? Me? Tell us. No, I mean, well, you're not CEO of Amazon, are you? No. You're Amazon. Yeah, you can make a company called Amazon. Sounds like Amazon. Oh, good. Why so silly? I think we need to call off for tonight. Yeah, we haven't enough. Right. So, anyways, let's move on.
from, and we're not taking any more calls. Even if you try, we won't be taking your call. So please don't call us now. It's like they're really going to call us, but don't call us. Carry on, Rubel bhai, your turn. আমরা অনেক সুন্দর একটা টপিক আজকে আমাদের ছিল, আমরা অনেক অনেক কথা বলেছি, আমরা আসলে সবকিছুই বলার চেষ্টা করেছি, বইয়ের ভাষা, নিজেদের জীবন, তারপরে পারিপার্শ্বিকতা, সবকিছু মিলিয়ে। এটাকে কেউ কাউকে আঘাত দিয়ে বা কেউ কাউকে মিন করে কোনো কথা বলা হয়নি। এখন এখানে আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। আপনারা বেশি বেশি করে রিল্যাক্স রেডিও দেখবেন এবং শুনবেন। আমরা প্রতিদিন হয়তো বা নতুন নতুন এরকম কিছু সাবজেক্ট নিয়ে আসবো যেগুলো আপনাদেরকে আনন্দ দিবে, আবার কিছু কিছু মানুষকে পিন দিয়ে খোঁচাও দিবে। সুতরাং আপনি কোনটা নেবেন এটা ডিপেন্ড করবে আপনি কিরকম মানুষ সেটার উপরে। তা আমাদের সাথে থাকবেন, আবারও দেখা হবে অবশ্যই আগামীকাল। ভালো থাকবেন। Hello, wake up, wake up. আপনাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা and ধন্যবাদ for watching our program. Look forward to similar programs in the future. Thank you. I'm passing on to Hafsapa. ধন্যবাদ সবাইকে যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ বসে দেখছিলেন, আমাদের সাথে ছিলেন। অনেকেই কমেন্ট দিয়েছেন, তো যারা যারা কমেন্ট দিয়েছেন, কল দিয়েছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমাদের অবশ্যই পেজ লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকবেন। রিল্যাক্স রেডিও অ্যাপ ডাউনলোড করে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে শুনতে পারবেন। আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না, সাথে বেল আইকনটা টিপে দিবেন, যখনই আমরা লাইভ আসবো তখনই নোটিফিকেশন পাবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, রিল্যাক্সের সাথে থাকবেন, আর স্টে হোপ, স্টে সেফ। Well, thank you very much everyone. And আমাদের একটাই সমস্যা হয় যে অনেকে বলেন যে হ্যাঁ হাফসাপা শুধু বললেন যারা বসে দেখছেন, আপনারা আবার বলবেন যে আমরা তো দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, আপনার গাড়িতেও দেখছিলাম। সো আমরা সবাইকেই বলছি যারা যে যেখানে থাকেন না কেন, আপনারা যারা হাত দিয়ে ফোন ধরে দেখছিলেন, ট্রাইপডের মধ্যে যারা দেখছিলেন, টেলিভিশনে যারা দেখছিলেন, খামাখা এগুলো সবগুলো বলার দরকার ছিল, বা তারপরে বলে দিলাম। সিলেটি ভাষায় মাত্তা পারবা যদি আপনারা চাইন, ভবিষ্যতে আমরা প্রোগ্রাম খুলতে হইছেন। আর well, if you want to speak in English, you can do that too. And well, Bangla, of course. And the reason I say Shuddho Bangla, then also at the same time I say Shuddho Sileti, because Sileti is also a correct dialect as well in itself. So Shuddho Bangla, Shuddho Sileti, or English. Anyways, thank you very much for listening to Relax Radio Show. And like Rubel Bhai always says that this conversation and everything that we have talked about, it is not to hurt you or in any way. It's just to bring some awareness in your life and to make a better life altogether, bring harmony into your life. And the other Nasreen requested that at the end of the show, if I can sing a couple of lines before we go, connected to love and money, shall we? No, I think in the love songs there is money isn't mentioned anyway, so probably I'll just but one thing I can say that that people love, but did they get it or not get it? So on that basis I will sing one of Andrew Kishore's couple of lines, and then we'll end the show today. And thank you very much. Good night. And when the song ends, the program ends. Thank you. And the Rubel Bhai, you are just going to finish it off at the end with the let's suppose Relax Radio logo at the end. But when I stop, thank you, because it is easier. Thank you. ভালোবেসে গেলাম শুধু, that's right, ভালোবেসে গেলাম শুধু, ভালোবাসা পেলাম না, আশায় আশায় দিন যে গেল, আশা পূরণ হলো না, কারো আশার তরি হায় রে, পায় খোঁজে কিনারা, আমার আশার দিনগুলি সব ঝরে পড়ে ইশারায়, কেন বুঝলাম না আমি, কেন? I think I forgot the lyrics. What a joke, right? But it's okay. It happens in Relaxed Radio because it's been a long time I didn't sing this song. Kintu, there is one word, কেন বুঝলাম না আমি,
কেউ কারো নয়। ভালোবেসে গেলাম শুধু, ভালোবাসা পেলাম না। আশায় আশায় দিন যে গেল, আশা পূরণ হলো না।